increase osteoclast will increase the resorption, hence the steroid will be the cause for if you take care of the remnant cause of osteoporosis. That's the primary one. Secondary, as I was listing the causes, the steroid is the important one. It is both duration and dose dependent. And also, it is mainly due to the suppression of steroid will suppress the bone formation, and also rapidly it allows it to destroy. So that's the reason the steroid-induced osteoporosis becomes more prominent. It acts on osteoblast, osteocyte, and osteoclast. And osteocyte and osteoblast, it decreases the formation, and an osteoclast will increase the resorption. Hence, the steroid will be the cause for osteoporosis. And it increases the fracture risk. If you are giving 15 mg per day, less than that, it increases by 5 to 9 per 1,000% fractures. Whereas it is more than 16, 3 times more when the steroid dose is more and more duration. And even stop the steroid, it will take 2 to 6 months to decrease the incidence of fractures. So it is more important that when we are giving exercise style, giving steroid also maybe steroid is necessary for that condition. Also take care of the bone health and supplement with the required bone minerals. Dr. Pollan, there are many medical conditions which are associated with the osteoporosis. The knowledge is important because whenever these medical conditions are there, proactively look and search for osteoporosis. Can you elaborate on that? Thank you. There are so many medical conditions wherein osteoporosis occurs, especially hormonal disorders, medical conditions. Either menopausal, it is really surprising me at all sex why women suffer more fractures. It's really surprising. Is it the positive effect of testosterone for men, or the sudden stoppage in menopause? Second, absorption, calcium supplementation, absorption, gastrointestinal disorders, anything, chronic lower intestine, lower ileum, it affects the absorption of calcium. Even though if you supply gastrointestinal disorders, one more, anorexia nervosa is also one more thing. So there are so many, you can say, medical conditions like rheumatic arthritis. That also affects the lifestyle. It also causes ruling out the secondary causes. This is the machine will tell actually what is the amount of osteoporosis, and we can give the classification also. And this will be costed. In fact, it will cost about 3,000 to 4,000 rupees. And in Mangalore, there are only 2 or 3 places it is available. But most of the people confuse it for the BMD done by the ultrasonograph. This is a common one. This is the machine, maybe 50 lakh BMD machine worth, investment is about 50 lakh rupees. Yes. And this is a commonly done. BMD scans we do in clinics, camps, everywhere. And where we find out, it's an ultrasound technique, where the speed of the sound is estimated in the calcaneum, in the tibia, or in the wrist. The speed of the sound is estimated, and you get a rough estimation of osteoporosis, whether the bone is normal, osteopenia, or osteoporosis with this machine. And commonly it's ultrasound
guided one, usually available, and we do this T-score, that is -1 to +1 is normal bone density, and -1 to -2.5 is osteopenia, and osteoporosis more than 2.5. People get the value 3, 4, 5 like that, and such people are prone for fractures. And these score more than 3, they require not only vitamin and calcium, they also require other modalities of treatment. And one more thing is now we have to, because this is a word osteoporosis day, we need to not only do BMD scan, also what is the chances of they getting fracture. So fragility risk assessment model is available. These apps are available on the net also, where you find out the age of the patient, gender of the patient, any previous illnesses, previous fractures. You can assess the risk of that person having the fracture. So this should give more importance so that people know about osteoporosis and also what is the chance of they getting a fracture. In Europe, the BMD scans are done at the household, on the street, that is with the DEXA scans. And we are now in India doing bone scans. And people do ask, the middle class, the bank employees, the teachers ask us, when is the BMD camp next year or week? So that's a good awareness. It's not sufficient, maybe 5% of the population we are reaching. We have to increase that so that every person knows about this, at least the BMD done by ultrasonogram, and people know about their score and try to get a treatment and also be cautious, aware, and tell others about the osteoporosis and the fragility fractures. You can use this clinical scoring in your clinic using your mobile and scientifically decide who requires next evaluation for osteoporosis. And ultrasound is just a screening method, not a confirmatory method. Confirmation by, as Dr. Kamath pointed out, DEXA is the only confirmatory test for osteoporosis. X-rays are very, very unreliable. They will tell you only when there is advanced osteoporosis. If you want to pick up early osteoporosis, if you want to prevent the fragility of the bone, pick it up early by all these screening tools, then going for DEXA scans. Dr. Polnayan, prevention is much more important. Should we wait for confirmation to initiate preventive measures in the field of osteoporosis? Of course, prevention, there are two issues, prevention and promotion. Prevention is one aspect where treatment intervention is medical. Promotive regard to the lifestyle. So preventive aspect, we have to see that adequate supplementation of calcium and vitamin D. That is important. That also especially who are susceptible for osteoporosis. One thing that is the most important. That can be done by calcium and vitamin D supplementation or green vegetables which supply calcium, iron and all. And avoiding smoking, alcohol, these are all very important. These are all, as I said earlier, all modifiable factors. So prevention is only, if you take care of these, you can prevent, certainly. Thank you, Dr. Polnayan. Dr. Jesse, what is the role of hormone replacement therapy in preventing? It is not the drug of choice for the osteoporosis treatment. It is just an anti-resorptive drug where this will help to treat the osteoporosis or avoid getting it. Because in Western we say there is women having less fracture. It is because they are very much aware of this HRT, hormone replacement therapy, in their perimenopausal age onwards. One may be because they are all covered by the insurance, medical insurance, where in our Indian system we have to shell out from the pocket. By the time many of the women reach perimenopausal, if they are homemakers, there is a crunch of finance that time because all their children are in the higher education level that time.
Very rarely children are reached that time for the early. So they can support the family or anything. It matters. So among Indian women, they very rarely go for this HRT. There is a lot of myth about HRT. And the thing is, even when we are giving HRT, we have to do certain investigations of the women in other systems, because HRT can have other contraindicative problems in the women. So, taking all the factors, people are not aware, and definitely this estrogen supplement and HRT does have a role, but the main drug of choice is Fosamax, that is bisphosphonates. It 75 milligrams, which is given as a weekly pill with the supplement of estrogen. One more thing I want to tell you was, many people we give as the perimenopausal calcium, and we give D3 once a week. With vitamin D, I have seen it doesn't help the woman. You have to see to it they take with the calcium, isn't it, doctor? With the calcium, if you give the vitamin D3, only it helps the body for absorption, and both these go in hand. It is vitamin D is different and calcium is different. Both together, if the supplement is given, they go two chakras of a bandi. If one goes, another one will get stuck if you give only one. So both, if you give only, that your rath will move smoothly. So remember always, whenever you are supplementing vitamin D3, please supplement with them with calcium also. And another thing is, growing up children, please give them a glass of milk, our age-old therapy, up to they are 13 to 15 years, which will help them in their old age. Please give them up to 15 years a glass of milk in the morning, glass of milk in the night. Because we were supplemented in our house. My mother had kept a cow in our house just to feed us. We were 6 siblings. And a glass of that beer jar, 1 glass morning, 1 glass in the night, we had to drink, because my mother used to sit with the Nagar Betta with us. Drink that, all of us. All the 6 mugs were there on the table. And that has helped my bones today. Even if I have a fall, I jump back. Resilient bones. Yeah. Madam, it is very important. The importance of hormone replacement therapy, and also need for calcium and vitamin D supplementation together. And Dr. Purnaya also has already highlighted the role of calcium and vitamin D. Now, final question to Dr. K.R. Kamath. Yes, we have thought about osteoporosis, discussed the pathophysiology, identified it, and then investigated it. How do you treat it? So, thank you, sir. And these points have been touched already by Madam and Purnaya, sir. And HRT she has discussed. And calcitonin and bisphosphonates are the other important group of medications. The mechanism of action of bisphosphonates is it binds to surface of the hydroxyapatite crystals and inhibits resorption. Mainly they work on the osteoclast. And the side effects are one of the things that we have to always tell the patient to take this medication empty stomach and not to lie down immediately. They are asked to move around a little bit so that they will not get that reflex esophagitis. And Madam has already told about these medications, relaxapine. And calcitonin is the other one, that is a nasal spray that is been given. It mainly decreases the bone pain and not much role in the prevention of the osteoporosis. And also we are using fluoride, and now the teriparatide is in a big vogue. We are using teriparatide for decreasing the bone resorption, always increase the bone formation. And these are the things. And also we give denosumab, that is one more drug that is given once in 6 months. And now the one more newer version, remusumab, also has come. And this also will be increasing the bone formation and decrease the bone resorption. And we have discussed about the exercises and the posture, and also what are the ways to decrease the pain and increase the activity of the person. And prevention is very important role. And
we have to need to educate the young women and teenagers. And in spite of this, the 5 countries, the last year survey says, in spite of all this, 43% of the women more than 60 years of age get fracture. Almost every second person after 60 years gets a fracture. And 45% of people don't get calcium vitamins in spite of having fracture. So we are, the orthopedic surgeons, we do operation. At the end, we don't do proper maintaining the calcium, vitamins and other required. So they come after 1 year with one more fracture. The right side hip fractured last year and the left side one more time in 1 year is not at all acceptable. So in this case, the general practitioners whom the patient would have come after a follow-up of the patient had a fracture, started walking, and next he may come with the general practitioners for diabetes, BP. That time also see that these people do get calcium, vitamins and anti-resorptive therapy so that they will not get fracture again. Otherwise, every second person gets operated by me should not get a fracture. That is an important message. As an orthopedician, I would like to take. Thank you, Dr. K.R. Kamath. It was a very fascinating discussion. 3 facets of the disease discussed by 3 people in their own field. And we have seen the gamut of osteoporosis and the relevance in the primary care. I thank IMA for thinking about this topic and calling us for discussing this very important and fascinating topic. Thanks to chairpersons for keeping up the time. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir, for the opportunity. Thanks, everyone. Because nobody likes the spineless fellows, but everybody likes the boneless chicken. So, there is a summation. We all have done well, sir, on time. Thanks a lot. Is there any Small time for comment. interaction? No, Dr. Paulin has been always a fighter with me because of updates. Who has passed his American examination still rotting in Ullala Sankadache, USA. So he's subject-wise. Thanks a lot, everybody. Comment from Dr. Good morning, everyone. My compliments and congratulations to the IMA organizers for the wonderful IMA CGP conference. And I would like to thank Annaya Kulal sir for the opportunity given me for as a co-chairperson on the occasion of Osteoporosis Day. And the mantra here is lifestyle change. We have to tell our youngsters to follow the good diet rich in calcium and vitamin D. Prevention is always better than cure. So that we can follow, fit at 40 and strong at 60 and independent at 80. That should be our mantra. Thank you, everyone. And it was a good session and a wonderful panelist. Moment of joy, a keynote to Dr. Jesse actually. All when we were women were active, we also look for hyperactive men. Right. That's a memento by FDA, IMA, all. To Dr. Jesse and to Dr. Chakrapani, Kamath, Now, may I request for the next session of Family Doctors Vanishing Breed, Dr. Ananda, please come out of the dais. Dr. Timaya, please come out of the dais. Dr. Shiv Prakash, Dr. Deepak Rai, he's on the way. Prithviraj, Advocate, please come to the dais. And Raghava, please. Also, I request Dr. Annaya Kulal to take over as a moderator, Dr. K.S. Karand as a chairperson. Be seated here, sir. And Dr. Kumar Swami, co-chair. May I have Dr. Kumar Swami? Karand Mansik Tajna, Manasillide and Taprathra Kelbekeste. You don't know where the mind is. We know where the brain. MBBS from Manipal, DPM from Dharwad, hopefully, and probably Chaitra Kundapur. But for that,
Our Karan Kundapur is famous. ADPSC is done in Chennai. He's also fellowship AG Psychiatry World Association, fellowship of IMAMS, founder Udupi Psychiatric Society, and AV Baligas is associated with that. And he's in Kutabandhu and Guru Narasimha Kripa. He was having a lot of awards, accolations. Atta. Yes. And probably when the session is over, you can ask him. He's trained to say, "You are fine, how am I?" That's a psychiatrist. Thank you. Over to you, sir. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. You know why? The whole conference is revolving around ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರು ಅಂದು ಇಂದು ಮುಂದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, yesterday, today and tomorrow. So I think the way organizers are going ahead the program, it has started, the good beginning is always a good end. It has started well, and everyone is having time conscience. Anyway, it's a pleasure to introduce Dr. M. Annaya Ulturu, who is sitting next to me as a moderator. MBBS ಪದವಿ ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹಾಗೂ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಮಾಡಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡನ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 25 years ಈ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಕ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘಟನೆ ನಾಯಕತ್ವಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು. ಕಾಣಿಯೂರು, ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನಿಯರ್ ಪುತ್ತೂರು. PHC ಇಂದ ಹಿಡಿದು ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತರಬೇತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆ. ಈಸ್ ಇನ್ ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ, ನರ್ಸಿಂಗ್, ಫಾರ್ಮಸಿ, ಡೆಂಟಲ್, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ HIS ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅನುಭವ. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಕಾಣಿಯೂರಿನ PHC ವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವೆನ್ಲಾಕ್ನಂಥ 18 ವರ್ಷಗಳ ಹಿರಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹೀಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಅತಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡ, ಅನುಭವಿಸಿದ, ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಎನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಮೆರುಗು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೊಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕೊಲೈಡ್ ಇವರಿಗೆ ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಈಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್, ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಸಂಘಟನಾ ಚತುರ. ಓವರ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್. Thank you, sir. Indeed. Now, this is not only a FDS program. Actually, it is under the patronage of IMA Karnataka, branch and IMA CGP, College of General Practice. It is one of the senior most branch among the sister concerns of IMA. It is started in 1962. IMA started in 1928, 100th year reaching. That is CGP started 62. Then FDA started Mangalore 20 years back. So all three organizations are jointly doing this. FDS is the ವಿಂಶತಿ ವರ್ಷ, 20ನೇ ವರ್ಷ. ಸೊ ಈ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ, ಈಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಂಗಳೂರು ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ 98ರಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನನ್ನು, ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಣೈ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ, ಅವ್ರು 3 ಜನ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಗಳು. ಇವ್ರು 3 ಜನ ಬಿಟ್ಟರು ಮತ್ತೆ ಯಾರು MBBS ಮಾಡಿ ನಾವು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಷನರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಧೈರ್ಯ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ MBBS ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 18-10 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ಅಧಪತನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತತ್ವದೊಂದಿಗೆ IMA KSB ಅವರು ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ IMA CGP ಅವರು ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಮತ್ತು IMA ಮಂಗಳೂರಿನವರು ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಮತ್ತು FD ಅವರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಈಗ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು DC ಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ DC
ಉಚಿತ, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ನಾಳೆ ಚುನಾವಣೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಸರ್ ಮತ್ತು ಆನಂದ್ ಸರ್ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತು DMO ಇರುವಾಗ, ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಯು ಗೋ ಹೆಡ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ನ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಸರ್. This is Muli, our DC has already wished us. He has sent some suggestion to me. He has sent some answers also. Dr. Ananda is not only CEO of Jilla Panchayat Dakshina Kannada, he is MBBS MD General Medicine and Assistant Secretary Minister of Road and Transport and National Highway, Assistant Commissioner Indi Vijayapura, CEO Jilla Panchayat Gadag, Deputy Secretary to Govt of Karnataka, Department of Personal and Administrative Reforms. So he is Jilla Panchayat CEO. So as a doctor, that too not only MBBS, he is MD doctor. He has seen the administration. He has seen hundreds of thousands of MBBS doctors working under him. So Dr. Ananda with us, welcome you, sir. Next, in the hierarchy, ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದರು, ಕುಲಾಲ್, ನಾನು ಹಾಸನದವನು, ನಂಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇಡ, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಕುವರ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದವರು. ಇವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ವಿಶೇಷ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಇವನದವರು 1991 MBBS ಅನ್ನು JSS ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. DPH ಆ್ಯಂಡ್ FDWM ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ 2014 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿ 91ರಿಂದ 2002 10 ವರ್ಷ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕರಿಬೋದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆಯ್ಸಿ ಕರೆದದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಖಾಸಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಕರೆದದ್ದು. ಅವರು ಅನಂತರ 2002ರಿಂದ 2010 ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಅರಗಹಳ್ಳಿ, ಬೇಲೂರು, ಹಾಸನದಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ದುಡಿದಿದ್ರು. ಇದಲ್ಲ, ಇವರು ಕೆಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಬಂದ ಅಧಿಕಾರಿ. 2010ರಿಂದ 2023 ಹಾಸನದ ಆಲೂರು ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, 23ರಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ 21/9/2023 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಆಗಿದ್ದವರು. ಅದು ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಕನ್ನಡದ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಫಿದಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವರನ್ನು ಹಾಡಿಸುವ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ, ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಿಸೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು, ನಮ್ಮವರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದವರಿಗೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಏನು ದೂರ ಅಲ್ಲ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ಊರಂತ ನಾವು ಹೇಳುವವರು. ಬೋತ್ MBBS ಆ್ಯಂಡ್ MS ಫ್ರಮ್ MMC ಮೈಸೂರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು. ಪ್ರಕಾಶ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡೋರು, ನಾವು ಪ್ರಕಾಶ ಕೊಡುವವರು, ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಬೆಳಕು ಕೊಡುವವರು, ನಗೆ ಕೊಡುವ. ಈಸ್ ಅ ಸರ್ಜನ್, ಸೊ ಈ ಮೇಕ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಸ್ಮೈಲ್. ಓಕೆ, ವೇರಿಯಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಸಿರಿ ಎಂಬ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡವರು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಸಿರಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡವರು. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್, ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. KGMO ಇದರ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ, ಅದು KGM ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ. ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ವೆನ್ಲಾಕಿಗೆ ಈಗ ಕಳೆದ 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ವೆನ್ಲಾಕಿನ DMO ಆಗಿ, ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. 1000ಗಟ್ಟಲೆ, 10-20 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಖಾಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಜನ್ ವೆನ್ಲಾಕಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಕಳಕಳಿ, ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೀಪಕ್ ರಾಯ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ IMA ಹೇಗೋ ಖಾಸಗಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ IMA ಹೇಗೋ ಸರ್ಕಾರಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ KPM, ಇದು KGMO, ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, KGMOA ಅಂತ ಇದೆ. ನಮಗೆ ವೆನ್ಲಾಕಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುಳ್ಯ, ಪುತ್ತೂರು, ಬಂಟ್ವಾಳದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ KGMO ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 90% ಆಫ್ ದ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ದೆಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ DMO, DHO ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ದೀಪಕ್ ರೈ. ದೀಪಕ್ ರೈ ಯಾಕೆ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಗೋ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಡಿಸ್ಕಷನಿಗೆ. MBBS ಆ್ಯಂಡ್ MS ಫ್ರಮ್ ರಷ್ಯಾ,
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯೂರಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ES ಮಾಡಿದ್ದು, ಲಿಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಮಾಡಿ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ 1998 ಇಂದ ನಾನು ಕಾಣಿಯೂರು ಪಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸೇರಿದ್ದು, ಅವರು ಕಾಣಿಯೂರು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸೇರಿದ್ದು. ಪಾಲ್ತಾಡಿ, ಪುತ್ತೂರಿನ THO ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. NSVಯಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡವರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡವರು. 2013ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡವರು. ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಓಲುಲ್ಲರ್ಗೆ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ರೈತೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಸರ್ಜನ್ ಸಾಕು 20 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳುವ ಒಬ್ಬ ಮಾನವೀಯ ಕಳಕಳಿ ಇರುವ ದೀಪಕ್ ರೈ, ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ರೈ, ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಅತಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಾಣಬಲ್ಲ ಅವರು ಅಂದರೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೇಸನ್ನು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡೋರು ಅವರೇ. ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾರಿ ನಾವು ಅವರು ಭೇಟಿಯಾಗೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಭೇಟಿಯಾಗೋದು ನಾವು ಅಡ್ವೊಕೇಟನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪೃಥ್ವಿ ಅವರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಂಗಳೂರು, ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆಟ್ಟಣಿಗೆಯವರವರು, BA LLB ಫ್ರಮ್ SGM ಕಾಲೇಜ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ 1988. ಮಂಗಳೂರು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟು SGM ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಖಾಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಾಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ 2022-24 ಡಿವಿಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್. ಈಸ್ ಮೈ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ರಾಯ್. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ರವಿಪ್ರಸಾದ್ ಕಮಿಲಾ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಹಿಂದೂದು. ಆದರೆ ಅವರ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ನಾಳೆ ಚುನಾವಣೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ತುರ್ತು ಅವರಿಗೊಂದು ಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದ್ರಿಂದ ಕಮಿಲ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ನಮ್ಮಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಘವ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಹಿ ಡಿಸ್ಕಸಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಂದೂ, ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಂದೂ 21 years. BSc LLB ಲಾಯರ್. ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 3 ವರ್ಷ ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದವರು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಚ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವ್ಡ್ 3 years ಆಸ್ ಎ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ದೆನ್ ಜಾಯಿನ್ಡ್ ಹಿಂದೂ ಇನ್ 2003, ಸರ್ವ್ಡ್ 10 years ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ 13-14 years ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ರದ್ದೊಂದು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ, ಇವರ ಅಜ್ಜ, ಇವರ ಅಪ್ಪ, ಇವರ ಅಜ್ಜ ಅಪ್ಪ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಪೇಪರಲ್ಲೇ ದುಡಿದವರು. ಅವರೆಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವರೀಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿಯವರು, ಇವರ ತಂದೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಹಿರಿಯ ಒಡನಾಡಿ, ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಸಹಪಾಠಿಯವರು, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇವರನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಷ್ಠಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಓದಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಸೆಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ಡೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಣ್ಣಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದು ಇಂದು ಮುಂದು. ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೋಗಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಸರ್ Anand sir. As an administrator, you have seen doctors, general public very closely. Moreover, you are a doctor too. So what is your opinion on vanishing of general practicing system, that to MBBS general practice system in India, especially in the rural? So when we speak about the family practice or general practicing system, it has not been long. Like a couple of decades back, the family practitioner system was very strong. So any problem in a family, the doctor would be the first point of contact. So the first point of contact is the most important part, because the family practitioner used to assess the patient in his entirety. Yeah, so as I was saying, a couple of decades back, the family practitioner used to be the first point of contact who assesses the needs of the family as well as the patient. So when he approaches a family physician, he assesses the socio-economic background of the patient
and before prescribing any treatment modalities, the investigations, he goes into the cost effectiveness of the investigations. There was at that time, I think, no concept such as called a routine investigation. An investigation was to be done only if it is required for that particular patient. So gradually over a period of time, this has changed. And the family physician used to be the primary caretaker at the primary and the secondary level of treatment in the healthcare system. It was considered to be a societal prestige to be a part of a family physician system, because the family or a group of families will be always tied up to that particular family physician. No matter what, they never bypass that system. Even if there is any referral for a tertiary treatment or a procedural intervention is required, it always has to be routed through the family practitioner system, because not only the family practitioner understands what is the requirement, he also thinks about the background of the patient. And the trust between the patient and the family doctor was so much, no questions asked. No questions asked. The patient will eventually approach the particular tertiary care physician or specialist for that particular intervention. Again, as we all know in medicine, in clinical medicine, intervention is a part of it. Of course, it is a very important part of it. Tertiary care specialization, especially which involves interventions, it's very important. But post-interventional management and continuous follow-up was always being done by the family care physicians. And he would also have the, updated knowledge about the, the allergies, the other familial history, the aspects of genetic diseases, inherited diseases, other congenital diseases which was, running in the family. So he would act as a, not only as a doctor, but also as a friend, guide, and a kind of a philosopher to the entire family. So that system was very strong couple of decades back. Then gradually, over the period of time, because of multivarious factors, there has been a significant tilt towards specialization. So now we have every year almost 1 lakh MBBS students getting graduated annually, and almost 70% of them end up doing post-graduation. Not only because they want to, but there is an equal societal pressure and other perks and benefits of doing a specialization, better pay scales, urban localization for a specialist. These kind of factors played a significant role in tilting the balance towards specialization. And eventually, the word doctor has kind of lost its parlance, and now everybody started calling somebody as a cardiologist, neurologist, nephrologist, endocrinologist, and unfortunately, MBBS doctors, that has become a kind of an, some kind of an hesitancy, or if somebody is calling somebody as MBBS doctor. Nobody used to call somebody as an MBBS doctor. A doctor is a doctor. These days, the term was popularly, kind of commonly used as an MBBS doctor. So everybody kind of wanted to do some kind of a specialization, and the number of seats have increased, and everybody wants to get into this tertiary interventional kind of an medicine, leaving a huge lacunae in the primary, preventive, promotive, and secondary level of healthcare, especially in the rural settings. This has created a lot of impact in terms of the general overall well-being of the patient, and the psychological counseling which used to happen on a regular basis with the family physicians, general practitioners have dwindled over a period of time. So that's what we are witnessing these days. Thank you, sir. Sir has emphasized primary preventive medicine. But whether it is MBBS people are following it, or super specialist or specialist, we don't know. This is the protocol. We have to follow primary, preventive and promotive care. This should be there, whatever the service. This is a wonderful message, sir. Thank you. Sir, now, Timmaya sir. ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದವರು, ಬಳಿಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಹಿಡಿದು ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ ಬರ್ತವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ ಬರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡವರು, ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಕಂಡವರು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟನ್ನು ಕಂಡವರು, ಟೀಚರ್ಸನ್ನು ಕಂಡವರು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು. ನಿಮಗೆ ಈ MBBS ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಅವರು ಕೆಪೇಬಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಸರ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಪಕ್ಕ
ಶ್ರೀವತ್ಸ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರುಗಳಿದ್ದೀರ. ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ರಮಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು MBBS ಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರ 91ರಿಂದ 2002ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಂಥವನು. ಬಹುಶಃ ಒಂದೆರಡು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರೆ, ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. 97-98ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನ ತಾಯಿ ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ನಾನು ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದಾಗ. ಅವರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಹುಶಃ ಪ್ರಸೂತಿ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಭಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಅರಿವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು, ಅವರು 2-3 ಬಾರಿ ಬಂದರೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡಿ ಸಾಕಾಯ್ತದೆ, ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣ ಆಯ್ತದೆ ಬೇಡ ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದಿನ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಯಜಮಾನ್ರು ಕರೆದು ನಾನು ಮಾತಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋಂಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದ ಹಾಸನದ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ತಜ್ಞರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದೀಯಪ್ಪ ನೀನು, ಇದು ಪ್ಯಾಪ್ಸ್ಮೇರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಈ ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಕು, ಬೇಸರ ಪಟ್ಕೋಬೇಕು, ಮಿಶ್ರ ಭಾವನೆ ನನಗೆ. ವಾಪಸ್ಸು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿ ನಂಗೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳವ್ರೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಿದ್ವಾಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ, ನಾನು ಚೀಟಿ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಈ 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಜನಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಈಗಿನ ಮಟ್ಟಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಿದ್ವಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಪೂರ್ತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಾತೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬರೀ ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಏನೋ ಆಗಿದೇನೋ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ದಯದಿಂದ, ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಬೇಡವಾ ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನನಗೆ ಅಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಚಿಕ್ಕವನು ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು ಘಟನೆ ಸಾಕಾಗ್ಬೋದು ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ 1-to-1 ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರೋದು ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ರೋಗಿಯ ಬಳಿಯೇ ಹತ್ತಿರ ವಿನಃ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಕಣ್ಣು ಒಂದನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಂಟೀರಿಯರ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು, ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು, ವಿಟ್ರಿಯಸ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು, ರೆಟಿನಾಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು. ನೀವು ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಆಗಲೇ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಂಡಿಗೆ ಒಬ್ಬರು, ಸ್ಪೈನ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು. ಈ ರೀತಿ ಈಗ ನಾವು ಈ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ಮನೇಲಿ 10ರಿಂದ 15 ಜನ 20 ಜನ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಆ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇತ್ತು, ಆ ಕುಟುಂಬ ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಈಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಬದುಕಿನ ಓಗದಲ್ಲಿ, ಬದುಕಿನ ನಮ್ಮ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೇ ಆಚೆ ಬಂದು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಹಳ್ಳಿಗಳಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಹೋಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರಿದ್ರೇನೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇರುವ ಸೀಮಿತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದುವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಈಗ ಅನಾಟಮಿ, ಗ್ರೇಸ್ ಆಗಲಿ, ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, ಗೈಟನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪೆಥಾಲಜಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇಂಡೆಪ್ತ್ ಓದ್ತಿದ್ವು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೇನೋ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ತಲುಪಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓದಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೋಗಿ OPD ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಸೀನಿಯರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ MBBS ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಏನೀಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ತಳಪಾಯ ತುಂಬಾ ಸುಭದ್ರವಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ MBBS ಏನಿದೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ತಾವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವೈದ್ಯರುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯ ಅನ್ನೋ
ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾಕ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸಾಹೇಬ್ರಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ PG ಈಗ MBBS ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ PGಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅವ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನನಗೆ ಬಹುತೇಕ ಒಂದು 28ರಿಂದ 30 PSCಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. 1 year ರೂರಲ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪೂರ್ತಿ ಇರೋದು ಇಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಇದಾವೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರೆ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬಂದ ನಂತರ ಒಂದು 4 ಸರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಲಾಗಿ 70% ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದರಿಂದ 30% ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ತುರ್ತು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೇರೆ, ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಯೂರಾಲಜಿ ಬೇರೆ, ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ತುಂಡಾಗಿ IMA ಬಡಕಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು MBBSಗೆ SSLC ಓದು ಮಗುವೆ ನಾನು ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು MBBS ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನೀಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ MBBS ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಅನಾಟಮಿ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಅಂತ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ MBBS ಅನ್ನ ವೈದ್ಯ, ತಾವು ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ MMC, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆ MMC 100 ವರ್ಷ ಮೊನ್ನೆ ಆಯಿತು. ನಾವು ಸಹ ಅದರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಓದಿ ಬಂದವರು ನಾವು. MBBS ಆದವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾಲೆ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ, ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆದವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ಅವರ ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗಬೇಕಾಗ್ತದ? ಯಾರು ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾನು ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರು? ಹಾಗೆ MBBS ಮಕ್ಕಳ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಒಬ್ಬರು ನೀವು ವೆನ್ಲಾಕಿನಲ್ಲಿ ಈಗ DNBಗೆ ಟೀಚರ್ಸ, MD MS ಜನರಲ್ ಸರ್ಜನ್ಸ, ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರಾಗಿ ದುಡಿದವರು ಸಹ, ಹಾಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡವರು, ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ ಸರ್? ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಅದೇ ಈಗ ತಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ PHCL ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 8 ವರ್ಷ, ಕುಗ್ರಾಮ. ಒಂದು ಟೀ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ನನ್ನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಸಬ್ ಸೆಂಟರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಸೆಂಟರ್ ಬರುತ್ತೆ 4 ಸಬ್ ಸೆಂಟರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅದು ಕಟೋರ, ಇನ್ನೂ ಬಸ್ಗಳೇ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಸ್ಸೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸಬ್ ಸೆಂಟರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂದರೆ ವೀಕ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ರಾಜ ಮರ್ಯಾದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಒಂದಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ಗೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಪರೀತವಾದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ನಮಗೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಮಗೆ PHCL ಹೋದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಅದು ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು PHCL ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ MBBS ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾ ಈಗಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಬೇಕು, ನೀನು ಏನಾದರೂ ಆಗು, ಕುವೆಂಪು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಂದರೆ, ಒಂದು 4 ದಿನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ರೋಬೋಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಹಾರ್ಟ್. ನನಗೆ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬನ ದ್ವಾರಕನಾಥ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ, CT ಸರ್ಜನ್, ಕಾರ್ಡಿಯೋಥೊರಾಸಿಕ್ ಸರ್ಜನ್, ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಮಾತಾಡ್ಸೋ, ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, ನಾನು ಇಬ್ಬರು CT ಸರ್ಜನ್ಸು, ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಗೋ ಇದೆ ಮಾರೆ ಅವನಿಗೆ, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯಿತು, ಅವನು ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಅನಸ್ಥೆಟಿಸ್ಟಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಂಡ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ. ಅವರು 3 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಮಾತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಹೇಗಾಯ್ತು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಆಯಿತಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಆಪ್ರೇಷನ್ನು. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೈದೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಕಣ ನನಗೆ, ಏನು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಸಿ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೊಬ್ಬು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಹಾರ್ಟ್ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಆಯಿತು, ನೀವು ಏನು ಈ ಥರ ಫ್ಯಾಟೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಏನು ತಿಂತೀರಾ, ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಊಟನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ನಂಬರ್ 1 ಸರ್ಜನ್, ಸರ್ಜರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಪಿನಿಯನ್ನೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ, ಜೀವ ಉಳಿದಿದೆ,
ಅವ್ರು ಏನು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು, ಮನುಷ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ನಮ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನು ಸೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಕೊನೆಗೆ ಈಗ MBBS ಇದರಲ್ಲಿ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಟಫ್ ಇದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗ AJL ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಟಫ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ MBBS ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಬಂತು, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮೇಲೆ ಫ್ಲೋರೋಸ್ಕೋಪಿ, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ಸು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ಪಲ್ಸನ್ನೇ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗಿಂತ ಸೀನಿಯರ್ಸೇ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಈಗ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಠಗಳು ನಡೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು. ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಸರ್ಜರಿ HOD ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಒಂದು 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆ ಶೀಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ 2 ಸಲ ಕೆ ಶೀಟ್ ಬರ್ಸಿದ್ರು, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಯು ರೈಟ್ 1 more time ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಕಾಲೇಜ್. 1 ಕೋಟಿ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು 1 ಕೋಟಿ ಒಂದು ಫೀಸ್ ಇತ್ತು. ಮಾಯಾ ಅವರು ಅವನಿಗೊಂದು 50 lakhs ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಫ್ಲೈಟಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊರಟೋದು. ಆ ಥರ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಆ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಆ ಥರ ಇದೆ. ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಎಜುಕೇಷನ್ ವೈಸು ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಗಿರೋ ಒಂದು ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ MBBS ಆದಮೇಲೆ ಈಗ MS ಮಾಡಬೇಕು, MD ಮಾಡಬೇಕು, MCH ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ MBBS ಮಾಡಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಒಂದು MBBS ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು 100 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ GP ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 100 ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ನು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ MS MD ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 20-30 ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅದು. ನಾನು ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು 10 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ MCH ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು 5-6 ಆ ಥರ, 1 ಪೇಷಂಟ್ 2 ಪೇಷಂಟ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. MCH DM ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ 15 ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಒಂದು 15 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನು, ಪೇಷಂಟ್ ಕಳಿಸಿ ಸರ್ ಅಂತ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಪೇಷಂಟ್ ಕಳಿಸ್ಲಿ, ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ನಾನು MBBS ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಶಿಕಾರ್ಪುರ ಕಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ PSL ಇದೆ, ಸಂಜೆ ಬಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದು 40-50 ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾನೇ ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಷನ್ನು, ನಾನೇ ಆರ್ಥೋಪಿಡಿಷನ್ನು, ನಾನೇ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟು, ಎಲ್ಲ ನಿಯೋನಟಾಲಜಿಸ್ಟು ನಾನೇ, ಆರ್ಥೋಪಿಡಿಷನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪುಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ, ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾನೇ. ನನಗೆ MS ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ನು, ಓನ್ಲಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀನ್ಯಾಕೆ, ನನಗೆ BP ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅನ್ಬೇಕು. ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತದು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸರ್ಜನ್ ಅಂದರೆ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಸರ್ಜನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂದರೆ ಅವ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ BP ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಂತೀಯ, ನೀನು ಶುಗರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಅಂತೀಯ ಅಂದರೆ ನಿನ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನನ್ನ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ಸರ್ಜರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ಜನ್ ಮರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕಣ. ಸೊ ಈ ಥರ MCH DMದು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇದೆರಡನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ MBBS ಮಾಡಿದವರು ಯಾವತ್ತೂ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್. ಆದರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾರಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೂ ಏನು ಕೊರತೆ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ನ ಚಿಂತನೆ. ಈಗ KGM ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸರ್, ಯು ಸೀನ್ ಅಬ್ರಾಡ್, ಲಿಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ESI ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದೀರಿ. ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಜವಾದ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ MBBS ವೈದ್ಯರು ಅಂತ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಯಾಕು ಎಲ್ಲ
ಫಿಂಗರ್ ಟಿಂಪ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಡಾಗ್ ಬೈಟ್ ಏನು, ಕ್ಯಾಟ್ ಬೈಟ್ ಏನು, ಯಾವುದನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡಾಗ್ ಬೈಟ್ ಆದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ವೈದ್ಯರು ನಿಜವಾದ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ? ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ ಸರ್? ನಾನೊಂದು ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲೂ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮತ್ತು ಈಗ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಜಾಬಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋದಂಥದ್ದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೂರಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಂಥದ್ದು. ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇದು ಏನಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಹೇಳಿದರು, ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ, ಯು ಆರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟೇ ಯು ಬಿಕಮ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಜನ್ಸ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಬಟ್ ದ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಗೆಟ್ ವೆನ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅ PHC. ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಪಂಚಾಯತಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು PHCಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಊರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಊರಿನವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ನಾವು ಆ PHCದು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿ ಹೋಗುವಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ, it is mind blowing. It is worth every rupee that we spend, that the government spends on us to give the service. I feel that is what has compelled me to stay back in the government sector, because the amount of recognition and ಮತ್ತೆ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಎ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ರೋಬೋ. You are given targets. Of course, ನಮಗೂ ಈಗ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅನ್ಇಮ್ಯಾಜಿನಬಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲಿ ನಾಟ್, ನಮಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಲಿ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಆಲ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್, ಬಟ್ ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಟ್ರೈ. ಬಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಇರೋದು. ನಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ to work, not only we are the whole staff, it's a chain of command. ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಂದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇರಲಿ, ನಾವು ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹೊರಗಡೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ. ಇನ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಜನರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಐದರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಎ ನರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬೇಸಿಕ್ MBBS ಡಾಕ್ಟರ್. ಅವ್ರಿಗೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ದೇ ರೆಫರ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. You can directly, the first point of contact, you can go to a super specialist. So ನಂಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ I can't say which is right, which is wrong ಅಂತ. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದ ಲೋಡ್ ಓವರ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಹಿಯರ್. ಯಾಕಂದರೆ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ದೇ like the tertiary level, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು see the staff nurse, then the doctor, then the specialist. So a specialist ಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ, if it is a life threatening disease ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ the specialist comes and sees. Otherwise most even fractures are treated by nurses and as a primary care, and then they are referred on the following day likewise to the orthopedician. So yeah, both are good, but ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ 5-10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟೇ ನೋಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು MLA ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಲೀಡ್ರಿಂದ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಯಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ಅಂತ. ದ ಪ್ರೆಷರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ PHCs ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್
PHS, a single doctor sees around 200 to 300 patients per day. So, ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಒಂದು 300 ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ 6 hours ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಗೋಸ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಜನರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನರ್ಸಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಡಾಕ್ಟರ್. ಇವಾಗ ನರ್ಸಸ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟೇ ನರ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್ಲೇ ಕೊಡೋದು, ನಾವು ಕೊಡೋದು ಅವ್ರು ಕೊಡೋದು, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ನಾವು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಫೋನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಅವರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಗ್ ಬೈಟ್ ಆದರೆ 4:15 ಮೇಲೆ PHS ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ವರ್ಕ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಇಸ್ 4:30 ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಜನ, ಬಂದು ನೋಡಿ ಅಂತ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ದೇ now it is not even the MLAs, they call up the minister and the minister's PA calls us, ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ very less compared to almost 1/3 to the foreign countries. So ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ of course we'll be able to give a good quality care here also. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ರೈ ಸರ್. ಈಗ LLB ಮಾಡಿದವರನ್ನ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಿದವನು ಈ BA ಡಿಪ್ಲೊಮಾ MTech ಅಂತ ನೋಡದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತಾರೆ. MBBS ಆದವ್ರನ್ನ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ BE ಮಾಡಿದವನು ಯಾವುದೋ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಬೋದು, ನೀವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಡ್ಜಸ್. ಜಸ್ಟ್ LLB ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ MBBS ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡವರು. ಮತ್ತು ಈ ವೈದ್ಯ ರೋಗಿಗಳ ನಡುವಿನ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೋದಾ, ನಿಮಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಕಾರ LLB ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದೊಂದು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನಿವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಸಚ್ ಆಫೀಸ್ ವಿಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಅಪ್. ಮೈ ಸ್ಟಡಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೈ law degree. For next 4-5 years I will be actually a student, and then after getting expertise in that particular field I will attract client of that particular type of cases. Generally public are very cautious and they are aware before going to an advocate. They will check his background and they will know what type of practice he is doing and in which area he is specialized. Degree of university or law schools will not get us client, but what we do in the profession, which is watched by our rivals and public, they decide whom to contact, when to contact, and for which case one has to contact. As far as engineers are concerned, for example, there is a mechanical engineering graduate. He may join a software company. In such a case, the company will provide him necessary training before he is put on his job. In all other fields also, such candidates who join new area of activity, definitely they will be given necessary training and they will be put into work. As far as family doctors are concerned, they are master of all. They know everything. They are the people who refer the matter to specialists because of their experience of treating various types of patients every day. In a day, if he meets some 50, 60, 100 patients, each one of the patient will be of having different problems. This itself is an educative experience for him, and at the same time he will not be getting time to have specialization in a particular field because he has to see all of them and he has got no time to study. From morning 8 up to 10 in the evening, general practitioners are very busy. So he will have to be happy with what he is having because he doesn't get time for having extra studies at that point of time.
So he will have to naturally give up the matter to somebody who is specialized in it. There are hundreds of specialized fields but in every profession there is. But in medicine, super specialty, then further specialty, all those areas are now opened up because of the advancement of technology and research in medicine. So family doctor will have to, because it is his choice that he will be a family doctor. He has almost stopped his academic studies, though he will be enriching his knowledge by meeting the patients and talking to the specialists. When he refers the matter to the specialists, his knowledge is enormous. But he himself cannot do certain things because of the lack of training in particular fields. 100 patients, 100 different diseases, 100 different type of treatment. That is the reason you may find there's distinction between these three professions. Thank you, sir. Now we have got two questions, one for our moderator. Raghav, sir, you are known as a investigative journalist, mainly for a health system. How has been your experience with family doctor issues? ಸುಲಭವಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷ ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರೆಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ವೇರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಆನ್ ರೊಟೀನ್ ವೇ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಹಂಗಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಎನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದು ಇವ್ರಿಗೆ. ನಮ್ಮದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ, ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡೋದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಫೇಸ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಆವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಣ್ಣಕುಲ ಆಯಿತು, ಭಟ್ರಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಅಲ್ಲೇ. ನಮಗೆ ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವ್ಯಾನಿಷಿಂಗ್ ಬ್ರೀಡ್. ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್. ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರಿಸನ್. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅವರು 40ರಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಇದ್ದಾಗ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬರೋದು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಇದಕ್ಕೂ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡರ್ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಣ್ಣ, ಅವರ ಮಗ, ಅವ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಏನೇ ಲಿಸನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಗ ರಾಜೀವ್ ಪಾಂಡ್ರಂಗಿ ಅಂತ, ಈಸ್ ಅ ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಹೀ ಈಸ್ ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹೀ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಸನ್. ಏನೇ ಇದ್ರು ಎನಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್, ಆ್ಯಸ್ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಇದಾದರೆ ಅವರು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ. ಅವ್ರು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗಿದು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆನೂ ಸಹಿತ ಹಾಗೆ. ನಾವು ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರು, ಅವ್ರ ಥ್ರೂ ಬರೋದು. ಅವರು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಕೆಲಸದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಅಂಕಲ್, ಅವರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಅವ್ರ ಥ್ರೂನೇ ಬರಬೇಕು. ಏನಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಇದರಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಎನಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಿರಾಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಫೈಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ MBBS or still doctors, family doctors still relevant for me. Thank you, sir. Last, like Western to refer through a family physician. That is the question. Now we have sessions waiting for
MBBS doctors are pioneers of healthcare system and champions of community health. That is Unnikrishnan sir is going to talk. They are all waiting. So one small question will be there. 30 seconds we have to answer. We have to wind up. Our session is finishing. So ವೈದ್ಯ ರೋಗಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯ ರೋಲ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ? 30 minutes we have a time. Only 30 minutes. We will wind up then, sir. Answer this. ಈಗ ವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಗಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಬಂಧ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಈಗಿನ ಮೊದಲಿನ ಕಥೆನೇ ಬೇರೆ, ಈಗಿನ ಕಥೆನೇ ಬೇರೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಈಗ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಫಾರ್ಮುಲಲ್ಲಿ ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ವೀಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ರಪ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ರೇಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ. ಪೇಷಂಟ್ ಬರಬೇಕು, ರಪ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗು, ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದಿರುತ್ತೆ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಲಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಲಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮುಗೀತು. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಹತ್ರ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಬರೋದವನು, ಎಂಥ ಇವರಿದ್ರು ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ, ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದವ್ರು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಅದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಗಳು ನಾವು ತುಂಬ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. Thank you, sir. Now we are wind up the session. Opportunity, and I think it is a very interesting question. But this is ದರಿತೆ ಇದರ ಅದು ವೈದ್ಯರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಂತ. ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಹೋಗ್, ನನ್ನ ಅನುಭವ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ a patient has been reduced to that of a customer, and doctor has become a service provider ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸೌದು ಈಗ we have come to a stage wherein we have the good old adage holds very much good here. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ultimately ಪವರ್ಟಿ ಎಮಿಡ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟಚ್. ಅದನ್ನು ರಿವೈವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಾನಿಷಿಂಗ್ ಬ್ರೀಡನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಸಣ್ಣ ಸಸಿಲಿ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಪೋಷಿಸುವ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಮಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. Thank you all, sir. Session will continue through Unnikrishnan sir, pioneers of the health system and champions of community health. Their session starts. Sir, so Mr. Acharya is one of the singer. He is going to sing a song, old memory songs. So we are presenting one Nenapu for the Calcutta doctor. She is died and raped and murdered. ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮದ್ದಲ್ಲ ಕಷಾಯ ಹಳೆಯ ಹಾಡುಗಳ ನೆನಪು ಬ್ರೇಕಲ್ಲೂ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 2 ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಳೆಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಬ್ರೇಕಲ್ಲೂ 2 ಹಾಡಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಕೆಲವು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಹೀಲ್ಸ್ ಮೈಂಡ್. ಇದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈಗ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. Listen to, we are running out of time. Time is breaking out, so time is money. You all just listen to the music. Open your folders and find out there is a pen which has got a slot there, which soft tip which can be used for gloved hands. You can use that. You also can rotate for writing it, and also the notch is for keeping your mobile when you are Thank you. ಹುಟ್ಟುವನ್ನ ಏಕೈಕ ಭಾಷೆ ತೆಗೆದರೆ ಅದು ಹಾಡಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿನ ಮಗುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹಾಡು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದೀಗ ಏನಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಹಾಡು ತಮಗಾಗಿ.
ಏನಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುನಿ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗದು ಬಾಳಲಿ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗದು ಬಾಳಲಿ ನನ್ನಡಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ನನ್ನಡಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಏನಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುನಿ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗದು ಬಾಳಲಿ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗದು ಬಾಳಲಿ ನನ್ನಡಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ನನ್ನಡಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಕಾಲವು ಕಲಿಸುವ ಪಾಠವ ಮರೆಯಬೇಡಲಿ ತುಂಬಿಕೋ ಮನದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಕಾಲವು ಕಲಿಸುವ ಪಾಠವ ಮರೆಯಬೇಡಲಿ ತುಂಬಿಕೋ ಮನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೋ ನಾಳೆಗೋ ಮುಂದಿನ ಬಾಳಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಾರಿದೀಪ ನಿನಗುವ ಇಂದಿಗೋ ನಾಳೆಗೋ ಮುಂದಿನ ಬಾಳಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಾರಿದೀಪ ನಿನಗುವ ಅನುಭವ ಅನುಭವ ಏನಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುನಿ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗದು ಬಾಳಲಿ ಏನಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುನಿ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗದು ಬಾಳಲಿ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗದು ಬಾಳಲಿ ನನ್ನಡಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ನನ್ನಡಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಕರುಣೆಗೆ ಬೆಳೆಯಿದೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಫಲವಿದೆ ದೈವ ತೋರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣವಿದೆ ಸಾವಿನ ಸುಳಿಯಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ನೀಡುವ ಹೃದಯವೇ ದೈವವು ಹರಿಸಿದ ಕೈಗಳು ನಮ್ಮನು ಬೆಳೆಸುತ್ತ ವಿಧಿಯವರವಾಗಿ ಮೌನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನು ಕಾಯುತ್ತ ಪ್ರತಿಫಲ ಬಯಸದೆ ತೋರಿದ ಕರುಣೆಯು ಮೊದಲು ಮನುಜನೆಂಬ ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ನೆಮ್ಮದಿ ತರುವುದು ಏನಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುನಿ
ನೀ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಬದುಕು ಮಾಡಲಿ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಬದುಕು ಮಾಡಲಿ ನನ್ನಾಣಿ ಪ್ರೀತಿಯೆಂದು ಸಲ್ಲಲ್ಲ ನನ್ನಾಣಿ ಪ್ರೀತಿಯೆಂದು ಸಲ್ಲಲ್ಲ ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ರೇಪ್ ಮಾಡಿ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರು ಆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕವಿತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು IMA ಅವರು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕನ್ನು ನಾವು ಅವಳಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ IMA ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 3 minutes ಇದೆ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಗೋಷ್ಠಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಆಸ್ ಎ ಕಂಡೋಲೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಡಾಕ್ಟರ್ PG ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೈಡ್ ಎಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್. request please come up the dais. Dr. P.H. Sharma, Dr. Srinivas S, Dr. Karnataka, Dr. Nikulal, Dr. G.K. Bhatt, Dr. S.K. Polnaya, Dr. Savita, Dr. Srinivas Velu, Dr. Avin Alva, Dr. Avin Alva, are you around? Yeah. Dr. Veerbhadrappa, Yes. He is governing the program. Okay. Both are the one they are heading. She is on CGP secretary. all you be seated, sir, and also I like honor you, Dr. Unikrishnan. Shawl will be by Dr. Shekhar Pujari.
Is our State President will be given a shawl by Dr. K.R. Kamath. Karnataka will put the shawl by Dr. Chakrapani, Dr. Imacgpcon-2024 Dr. S.K. Paulnaya or Pawan Patel if is around. Dr. Savita by Jessie Maria if she is around. Otherwise, Kavita, please go ahead. Abhinanda by Vivekanand Bhatt. Dr. Introduce him. Yes, sir. It is a proud moment to introduce our scientific session inaugurator, Dr. Unni Krishnan, and one more, the person along with him, he is to come, National IMA CGP Secretary, Dr. Anbu Rajan. He has not come because of the train and rain issues he held up. So he is going to, the family doctors are pioneers of the health system and champions of the community health. There is an ideal person is Dr. B. Unni Krishnan. He is presently working as a Dean and Professor of Community Medicine at Kasturba Medical College, Mangalore. His area of interest is evidence, synthesis, health policy and global health. He is a collaborator for the Global Burden of Disease at the University of Washington and an advisory board member of Public Health Evidence South Asia Satellite Center of Coherent Public Health Group. He is on the advisory board of the JIPMER Research Leadership Monitoring Program at Pondicherry, and the governing board of Cochrane has admitted him to the membership of the Cochrane Collaboration from 2018 to 23. Member of the advisory committee of the Center for the E-Learning at the Public Health Foundation of India, and member of the Institute of Ethics Committee of the Central Health Education Bureau, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. He published more than 300 articles in peer-reviewed scopes, mid-text journals including Lancet and Nature and has indexed. He has been featured with Stanford University's World 2% Scientist for his contribution to clinical medicine and public health. It is more than 500 extramural research projects in PI founded by national and international funding. He has received fellowship from the Sparkman Center for Global Health, the University of Alabama at Birmingham, School of Public Health USA, and the Department for International Development, UK Fellowship at South Asian Coherence Center, CMC, Vellore, India. It is a proud moment to introduce, sir. Please, the dais is yours. Please enlighten us by your knowledge. Shall I come over there or sitting here? You can use any way. You are a teacher, or you can use any system. A very good morning to all of you, and thank you, Dr. Imacgpcon-2024 for this very extensive introduction. It was not required. You just told that I am just one of the panel members, other panel members who are here, and I'm very happy to participate in this IMA College of General Practitioners State Conference 2024. And the theme, what is given to our panel, is a very, very important topic, that is family doctors, pioneers of holistic care and champions of community health. My first question is, where are these family doctors? I don't see family doctors. I'll just give you, when we were young, okay, always our first point of contact was the nearest doctor who was living in our vicinity. And as a children, our first contact was not that doctor. Our parents will tell, okay, I know that compounder who is working with the doctor, go there and get something and come back. The Bordes mixture or something, and we used to come back. And we used to be absolutely all right.
Okay, that was the faith. If you look at the UK public health system, you look at the USA public health system, no one can directly go to a specialist or a super specialist. The waiting list is so huge. They have to be referred by a family doctor. Then only the specialist or super specialist will see them. So that was the concept. I'll give you first. Let me introduce there is a shortage of doctors in our country. That is the reason now government is focusing on creating more medical colleges. At present, we are having more than 800 medical colleges in the country. In this year only, I think more than 100 medical colleges were added up in the list of 700 medical colleges. We roughly produce around 130,000 MBBS doctors. Maybe half of that, maybe 70,000 or something postgraduate seats are there. Maybe another half would be super speciality. If you look at it, what a family doctor provides, the family doctor is responsible for providing the holistic care, which include the most important care, and that is missing when the healthcare goes to the next level. That is the preventive health care. That is the promotive health care. In the next level is only discussing about the curative health care. And whereas the rehabilitative health care, rehabilitation doesn't happen in the hospital, it happens in the community, where the family doctor is in the lead for rehabilitative services. There is a continuum of care. We look at health as in one angle only. When we talk of health, there are many determinants of health, and one of the most important determinants is social determinants, where health problems cannot be tackled by health sector alone. It has to be multifaceted. Education sector is very important to create awareness. There are other sectors. Now coming to when we look at our scenario, India is in a double-edged thing. We are not able to control the infectious disease. We are not able to control malnutrition. We are not able to control maternal and child death anyway, even though we are doing much better than what we were doing earlier. But lifestyle disorders are also coming into major front. We are the world's capital of diabetes. We are increasing in hypertension, cancer, everything. So we are still, new diseases are coming. Unless the family doctor plays an important role. Now look at it. When you go from higher level, from tertiary level, a patient out of pocket expenditure increases. I am telling you, the middle class person, if he goes to a private hospital, he might become a lower middle class, because that much of money he spends from his own pocket, saving. More than 50 to 60% of the money which he is giving to the hospital, that is from his pocket, because our health insurance penetration in our country, including both government and private, is not more than 32%. Only 32% of the people are having some sort of health insurance, maybe whether it is a government health insurance or whether it is a private health insurance. Otherwise, rest all others, they are spending the money from their savings, from their own pocket, and from the middle class they become to a lower class. That is the place where the importance of family doctor comes into play. See, we look at the curriculum, because I can talk about curriculum because my first thing is I am a medical teacher. If I look at the curriculum, when you look at what an Indian medical graduate should be, an Indian medical graduate should be the first point of contact. First point of contact, our curriculum for MBBS undergraduates are not making them super specialists. I am telling you. When you look at what our Indian medical graduate should be the first point of contact, should be taking care of the preventive, promotive, curative and rehabilitative healthcare services. But it is not the fault with the government.
it is a fault with the system and the student. For example, many of the panelists previous talk, they were telling when a child is in 10th standard, he is not bothered about 10th, 11th, 12th. He is bothered about how to crack NEET and get into MBBS. And he goes for coaching and he doesn't go to 11th and 12th class. When he enters medical college, from first year onwards, his only plan how to crack PG exam. His skill is not, he is not upskilled in this next 4.5 years or 5 years. What a general MBBS doctors could have done during those days, our MBBS doctors are not skilled to perform the same way what earlier doctors used to do. Because their focus from first year, second year is how to crack PG examination. Okay, and once they enter the PG, they are not bothered about PG. Their main focus is how to crack super specialty examination. It means from 10th onwards, you are thinking about the next level even without bothering about what is taught now. Skills, because our curriculum is excellent. CBME, competency-based medical education, this is the curriculum which has been started from 2019 onwards. I am not saying we were not competent because we finished before 2019. But government thought that they will have a competency-based medical education curriculum where each and every student has to perform certain skill. If the student is not able to perform that skill, he will not be promoted to the next level. Curriculum is excellent. Everything is very good. Where is the problem? Implementation is the problem. Are we implementing it correctly or not? Are we making them a doctor of first contact, a family doctor? They see the concept, even in some colleges, new courses started, family medicine. Okay, family, but an MBBS doctor can do and should do all those things because he's a bachelor of medicine also, bachelor of surgery also. That's the first comment on this. Thank you very much. Thank you, sir. Now, sorry to bother you all. Sir, just witnessing the scientific session. The Ranburajan sir has not come. So we have asked as a proud moment to ask our Unnikrishnan sir to deliver it. So now we are welcoming and honoring our state president. Dr. Srinivas sir is there. So he is a person behind this program. So we welcome him with a memento. Our secretary Shekhar Pujari is presenting memento to it. Our available all the faculty members or anybody can come and honor all over this thing. The schedule is little disturbed. Our secretary, president-elect, is going to be becoming a president soon. Within 5 days, we are having a seminar, state conference. So I have to thank all our state leaders present here. Former leaders, Kudwa, Yoganand Reddy, Madhusudan, all are there. We are appreciating them. Within 3-4 days, we are having a state conference. Still, all leaders have come here. That is a great thing. We have to salute them. All leaders have come. So, VV Chinimalar sir, I request Shekhar Pujari to give him a memento and welcoming you, sir. Next, our secretary. All these banners, I think most of you people think that these banners are scheduled by Annaya Kulal or somebody else. No, this is guided by Karnataka. He is a state secretary. Everything I have to report to him. He has to say yes. Then only I have to say yes to our printers. Most of the people think that it is published by or printed by Annaya Kulal. No, it is the person behind it, Karunakar sir. Everything I have reported him, he guided me. So welcome you, sir, Karunakar sir. Then we have a special person from Andhra Pradesh. Like me, a counterpart of mine is another state, Andhra Pradesh, Dr. Sharma. He is the first person to register our conference. From Andhra Pradesh, he is the director of studies of general practitioner. He is going to give how to use selectively antibiotics, a pledge. He is presenting a pledge. We all have to take a pledge. He is taking that oath with us. Sir, welcome you, sir. Welcome you, sir. Now, our CGP secretary, Savita, she is all the way from Chikbalapur. She has come. I think personally we met first time. Even though she is my secretary. We have discussed only in the phone all these 2 years. Welcome you, Savita.
she had a fracture in between. That's the problem. She was not able to attend few of the meetings. Welcome you, Dr. Savita. CGP, one more person is there in the state level. Only three people will be there. One is the director or chairperson. One is I am the director of chairperson of the CGP state, and secretary is she, and governing council member Dr. Srinivas Velu is the person. He is always supporting us, and he is going to be next year CGP director of the state. He was voluntary. He was unanimously won this time. Welcome you, sir. Now we have IMA former president. This conference is big because of GK Bhatt. We used to say in olden days GK in state level, now GK in Mangalore level. GK Bhatt. GK Bhatt is there, he is the organizing secretary. All this time he is a wounded soldier, but he did a tremendous job. Communication, tremendous job with this. I welcome you, sir. GK Bhatt. Take a moment to GK Bhatt, sir. Now I have got a IMA. Dr. Ranjan and Dr. Alwa, both are my friends. They both are started general practice with me. I think Ranjan and Avin Alwa both have started general practice with me. They are more of patient friendly. Avin Alwa is the secretary of Mangalore IMA. Ranjan sir is because of outside, just because of other thing. Welcome you, sir. I welcome our FDA, all the office bearers. This program is also part of the FDA. We are celebrating 20th year of the FDA. JN Bhatt and GK Bhatt. Polnaya sir, where is our Polnaya sir? Polnaya sir should come to the dais. He is at outside. He is the person behind it. When we started this program, he told Kulal, what you want, tell me. Money part, I will be there. He has given 1 lakh rupees spontaneously. He has given me. He asked me, how much you want, tell Kulal, because I am trained my general practice in his clinic, SK Hospital, Ullala. Most of the MBBS doctors from Mangalore were trained in his clinic in Ullala, SK Hospital. Now he is sold to Haridas Rai, that hospital, but he is the person. He is the honorary president of the general practitioner. Because of him, we have arranged this program. IMA has supported us. IMA State, IMA CGP, everyone is supported us. He is from Mysore Medical College, a legendary person. Even though he is an MBBS, he can question anyone, any consultant, any super specialist by his knowledge. So great teacher, and sir, you should be there in the dais. So, other all FDA members are stalwarts, are Kamats, Butts, Bunt, Shetty, Rai, Bangera, all, so many are Pujari, so many people are there. I welcome you all. It's a welcome address. Intentionally I delayed because our Unniyatan sir is a legendary international speaker. To respect him, we did it. I introduced him first, then I introduced and welcomed everyone. So welcome you all. Now it is the time for Sharma sir. All the way from Dehradun he has come. Dehradun he has come to address us. He is taking a pledge. Only 2 minutes he will take, because we are saving time here. One more orator is not come. So we are saving time. So 2 minutes you can give a pledge. Thank you, sir. Given a memento by Dr. GK Bhatt. Good morning to all of you. I am very happy to be here for this wonderful function, and I am very thankful to my good friend, Director of Studies of CGP Karnataka, Dr. Annaya, for allowing me and inviting me for this conference. And I bring greetings to all of you from our AP State President, Dr. Naidu, and all the 21,000 members of IMA AP State, Andhra Pradesh. Secondly, coming to today's program, a wonderful location, a beautiful IMA building, a wonderful occasion, meeting people, learning something, a wonderful selection of the topic, wonderful selection of the topic. That is family doctor or family practice, yesterday, today and tomorrow. All put together, IMA CGP 2024 Karnataka. I am very happy to be here and share and meet all my earlier friends, Dr. Annaya, Dr. Bhatt, and other people. And also I have a good number of new friends from now onwards. Now,
I'll take another 2 more minutes. The talk of the day is rational use of antibiotics. IMA headquarters is very, very keen on this subject and wants to educate all our IMA members, and especially being a concept of, rather topic of CGP, a family doctor, a family physician, we all should know and understand that we should use the antibiotic very, very rationally. And IMA headquarters has given a wonderful IMA AMR pledge, antimicrobial resistance pledge. Copies have been distributed to all of you. And I take this opportunity and the privilege of rendering this pledge. And I want every one of you to repeat. Kindly stand up in your seat and raise your arm like this. Kindly stand up and raise your arm like this. Please repeat after me. I realize that antimicrobial resistance is a public health priority at the global and national level. as well as public safety. I commit to choose antimicrobials wisely, guided by evidence, stewardship principles, and specific needs of my patients. I commit to defend against antimicrobial resistance, preserving the power of antibiotics for future generations. Together, let us, our actions contribute to the health and happiness of all, free from the shadow of AMR. Thank you. Long live IMA. ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾರ್ಡೈಟಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓದ್ ತಗೊಂಡು ಓದ್ತಿದ್ದ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೇ ಥರ ನಡೀಲಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 50 ವರ್ಷದಿಂದ MBBS ನನ್ನ ವೈಫು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಅವರು MBBS ಹೌಸ್ ಸರ್ಜನ್ಸಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರೇ ಹೌಸ್ ಸರ್ಜನ್ಸಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು 15 ದಿನ ಪೋಷಿಂಗ್ ಕಳಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಹಾಕೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾನು ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಅವರು ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಸ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರಣ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಏರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಮಾಮೂಲಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಪೇನ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಬೇರೆದು ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಅವ್ನಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು CGP is the most important aspect of us. Actually, referral systemಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾನು ಬೇಕು. They can do everything. ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ.
ಕೊನೆಗೆ ಅದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಇದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದೇ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲಿ. ಈ ಥರ CGP ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹಾರೈಸಿ ನನಗೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಯೋಗಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಯಿಸ್ಬಾರ್ದು ನಾವು. ಬಟ್ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಅವರ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ UT Khadar sir is going to arrive here. He is coming and he just wishing and going. He just called me. So I think even though we wanted to invite, we planned to invite Dr. C.N. Manjunath to inaugurate this session. And UT Khadar and Gundura and all MP, MLAs of the coastal Karnataka. But because of the protocol, we failed, we dropped, we cancelled our invitation and reprinted. But it is already given to them 3 months back. We have taken their permission. So most of them are coming around 12:15. So I think in the inauguration session, Dr. Shantram Shetty along with the Yoganand Reddy, our president, state president, all we are joining. There are many of our leaders are going to speak. So now I request Dr. G.K. Bhatt to propose a vote of thanks. Till all the guests arrive, Dr. Shantram Shetty and other guys, there will be a break, music, 10 to 15 minutes. Then once they come, we will start the inauguration. Thank you. Now it is for Dr. G.K. Bhatt. We have to thank, we have saved quite a lot of time, sir. So we have to save that same time back. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಭಾಪತಿಗಳಾದಂಥ ಖಾದರ್ ಅವರು ಬರುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಸದುಪಯೋಗದ ಸಮಯವನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಸರಿ, ಇವರು ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಇದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸೆಷನ್ನ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವರು ರಾತ್ರಿ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿದವರು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಕರುಣಾಕರ್ ಮತ್ತು ಅವರು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರಾಗಿ ಇದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೀನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣ ಅವರು, ಯಾವುದೇ ನಾವು IMA ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಅವರಿಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತುಂಬ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ P.S. ಶರ್ಮರವರು, ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವರು, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಸಾಲದು. ಅವರು ಈ ಒಂದು ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ P.S. ಶರ್ಮರವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ CGPಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವೇಳು ಅವರು ಒಂದು ದಿವಸ ಮೊದಲೇ ಬಂದದ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಂಟು, ಏನು ಹೇಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಾವತಿಯವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಇದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದು ಕರಾವಳಿಯ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ನಿಯೋಜಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಿವಾಲರು,
ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಚಿನ್ನಿವಾಲರು. ಅವರು ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸರ್ ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಗಂಗಾವತಿಯ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆವಾಗ ಅವರು ಮರುದಿವಸವೇ ನನಗೆ 19 ಜನರ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಅವರು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್. ಅವರು ಇವತ್ತೇನೋ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮಾಧವ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ. ಅವರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು, ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇದ್ದರು ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣರಾದವರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಿವಾಲರವರು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಂಟು. ಯಾಕೆಂದೇಳಿದರೆ 70-75 ಕಳೆದವರೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಉಂಟು, ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 50 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೂ ಇಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ತೊಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಕಡಿಮೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಒಂದು 50% ಅಲ್ಲ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50% ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು MD ಡಿಗ್ರಿ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು MD MS ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ಸುಕತೆ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆಚ್ಚಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಇದನ್ನು ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಿವಾಲರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಲೋಚನಾ ಮೇಡಮಿನವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಇದೇ ಥರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೋಗಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನೀಗ ಹೇಳೋದು ಹೊಗಳೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಾದರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಫೋನ್ ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 8ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ 9-9:30 ಒಳಗೆ. ಆವಾಗ ತೆಗೆದರೆ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗಲೇ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಗಳ ನಂಬರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 65-70 ಮೇಲಿನವರು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದ ಏನೋ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬಾರದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಮಗುಂಟು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೋಗಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ಸಹಾಯವು ನಮಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒದಗಿದೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಸವಿತನವರು, ಅವರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಬಂದೇ ಬರ್ತೇನೆ, ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮವರನ್ನು ಕೆಲವರನ್ನಾದರೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರು ಅವರು. ಆ ಮೆಂಬರ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆದರೆ ಆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರು, ಏನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮನಿಗೆ ಕೈ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಾದರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು CGPಯ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಾನಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಳಾಲರವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅವಿನ್ ಆಳ್ವರು, ಅವರು ಒಂದು ಹೀರೋ. ಅವರು IMAಯ ಪಾಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಈಗಿನ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ. ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ವೈಖರಿಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡ್ಯಾರ? 108-110 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ IMAಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಾಯಶಃ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೀಗ, ಇಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಈ ಒಂದು IMAಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದು. ಈಗ ನಾಡ್ದೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಟು, ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚಿನರಿಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಆ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು 1000 ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದು, ಇವರು ಹಾಗಲ್ಲ, ಲಕ್ಷದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ.
2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡುವವರಿದ್ದರು, ಅದು ಬೇಡ ನಾಳೆ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ನಾಳೆ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ 3 ಅಥವಾ 4 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅದು ಯಾವ ನಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ. ಅದರ ಬದಲು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅವಿನಾಳ್ವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಅವಿನಾಳ್ವರನ್ನೇ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅಂಥ ಅವಿನಾಳ್ವರು ನಮಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದರ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದವರು ಅವರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಅವಿನಾಳ್ವರು ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ ಆಫೀಷಿಯೋ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ವ, ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 108ರದ ಬದಲು ಒಂದು 208 ಆದರೂ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೊಂದು ಭಾವನೆ ಉಂಟು. ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು. ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನಾಳ್ವರೇ. KS ಹೆಗ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗದಾಗೆ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ವೈದ್ಯರುಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲದೆ ಗಂಗಾವತಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಮೈಸೂರು, ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಏನು ಹೇಳಿದರೂ 1-2 ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾದಂಥ ವಿಷಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಯಾಕೆ ಜೇನು ಭಟ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಈಗಲೇ ಅವರ ಜಾಗಂಟೆ ಒಂದು ಉಂಟವ್ರ ಹತ್ರ, ಆ ಜಾಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊರಗೆ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಖಾದರ್ರವರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದರೆಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ರೆಡಿ ಉಂಟು. ಇದು ಐಡಿಯಲ್ ಟೈಮು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೋಗಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕರಾವಳಿಯ ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಅದನ್ನು ಕೂಗಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಒಂದು 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಟೆಂಡರ್ ಕುಡಿದುಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 1 hour. And there will be small music for 15 minutes till the inauguration session starts. Thank you, G.K. Bhatt, for thanking everyone. Thank you. ಈ ಹಸಿರು ಸಿರಿಯಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮಿರಿಯಲಿ ನವಿಲೇ ನಿನ್ನಂಗೆ ಕುಣಿವೆ, ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ನಲಿವೆ ನವಿಲೇ ನವಿಲೇ. ಈ ನೆಲದ ನಿಲಿಯಲಿ ಮನಸ್ಸು ಸುದಿಯಲಿ ನವಿಲೇ ನೀನೇನೆ ನಾನಾಗುವೆ, ಗೆಲುವಾಗಿ ಒಲಿವೆ ನವಿಲೇ ನವಿಲೇ.
ತೊರೆಯಲೇ ತೊರೆಯಲೇ ಈ ಹಸಿರು ಸಿರಿಯಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮಿರಿಯಲಿ ನವಿಲೇ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಕುಣಿವಿ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ನಲಿವಿ ನವಿಲೇ ನವಿಲೇ ಏನಂತ ಮುನಿಸುಗಿರಿ ಮಾತನ್ನ ಮರೆತಿಸರಿ ಜೇನಂತ ಪ್ರೀತಿ ಸುರಿದಿ ನನ್ನ ಜೀವ ಜೀವನದಿ ಏನಂತ ಮುನಿಸುಗಿರಿ ಮಾತನ್ನ ಮರೆತಿಸರಿ ಜೇನಂತ ಪ್ರೀತಿ ಸುರಿದಿ ನನ್ನ ಜೀವ ಜೀವನದಿ ಸುರಲೋಕ ಇದನ್ನು ಬಿಡಲೇ ತವರಿಗೆ ಸಾಟಿಡಲೇ ಚಿರಕಾಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲೇ ನಗುತ್ತಿರೋ ನೀಲಿ ಮುಗಿಲೇ ನಾನಿನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಹುದೂರ ಸಾಗುವೆ ಹರಸಿರೇ ಈ ಹಸಿರು ಸಿರಿಯಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮಿರಿಯಲಿ ನವಿಲೇ ನಿನ್ನಂಗೆಯೇ ಕುಣಿವಿ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ನಲಿವಿ ನವಿಲೇ 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 ಸರಿ ಗಪ ಗಪದ ಪದ ಸರಿ ಶಿಲೆಗಳು ಸಂಗೀತವ ಹಾಡಿವೆ ಶಿಲೆಗಳು ಸಂಗೀತವ ಹಾಡಿವೆ ಬೇಲೂರ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಶವನೆದುರಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಶವನೆದುರಲ್ಲಿ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಕುಣಿಯುತ್ತಲೇ ಶಿಲೆಗಳು ಸಂಗೀತವ ಹಾಡಿವೆ. ಹಲೋ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಲೋ 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 ಚೆಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಲೋ ಕುಣಿಯುವ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಗಲಗಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅರಳಿದ ಕಣ್ಬೆಳಕು ಪಳ ಪಳ ಹೊಳೆದಂತೆ ಕುಣಿಯುವ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಗಲಗಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅರಳಿದ ಕಣ್ಬೆಳಕು ಪಳ ಪಳ ಹೊಳೆದಂತೆ ಆ ಶಿಲ್ಪಿಯ ಹೊಂಗನಸಿನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಕನ್ನಿಕೆಯರು ಕರವ ಮುಗಿದು ಶರಣು ಎಂದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ತುತಿಸುತ್ತ ಸಂಗೀತವ ಹಾಡಿವೆ ಶಿಲೆಗಳು ಸಂಗೀತವ ಹಾಡಿವೆ ಶಿಲೆಗಳು ಸಂಗೀತವ ಶಿಲೆಗಳು ಸಂಗೀತವ ಶಿಲೆಗಳು ಸಂಗೀತವ ಹಾ ಹಾ ಶಿಲೆಗಳು ಸಂಗೀತವ ಹಾಡಿವೆ ಬೇಲೂರ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಶವನೆದುರಲ್ಲಿ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಕುಣಿಯುತ್ತಲೀ ಶಿಲೆಗಳು ಸಂಗೀತ
ಸಂಗೀತವ ಹಾಡಿವೆ. ಶಿಲೆಯಲಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಗಾರಿ ಸಾದ ಪದ ಸಾದ ಪ ಗರಿಸದ ಸರಿ ಗರಿ ಸರಿ ರೀ ಗಪದ ಪದ ಗಾ 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 ಪಸ ಪದ ಗರಿ ಸರಿ ಸದ ಪದ ಸ ಶಿಲೆಯಲೆ ಕಲೆಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಕಲೆಯನ್ನು ಶಿಲೆಯಲ್ಲೇ ಅರಳಿಸಿದ ಉಳಿಯಿಂದ ಮೀಟಿ ಹೊಸನಾದ ತಂದು ಹೊಸ ರೂಪ ತಂದ ಕಲೆಗಾರನ ಉಳಿಯಿಂದ ಮೀಟಿ ಹೊಸನಾದ ತಂದು ಹೊಸ ರೂಪ ತಂದ ಕಲೆಗಾರನ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ ನಾನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುವುದು ಕುಣಿಯುವುದು ಎನ್ನುತ್ತ ಸಂಗೀತವ ಹಾಡಿವೆ. ಶಿಲೆಗಳು ಸಂಗೀತವ ಹಾಡಿವೆ. ಗರಿಸ ಗರಿಸದ ಸರಿ ಗರಿಗ ಸರಿಗ ದ ಪದ ಪ ಗರಿ ರಿ ಸ ಪದ ಗ ಗಗ್ಗ ಗ 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 ರಿ ಗ ಗ ಗ ಸರಿ ರಿ ರಿ ದ ಸ ಸ ಸ ದ ಗ ಗ ಪ 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 ದ ಪ ಪ ಗ ಗ ರಿ ದ ಪ ಪ ಗ ಗ ರಿ ರಿ ಸ ಗ ರಿ ರಿ ಸ ಗ ಗ ರಿ ಪ ಪ ದ ದ ದ ಸ ದ ದ ದ ಸಾ ಸ ಸ ಸ ದ ದ ದ ಸಾ ಸ ಸ ಸ ದ ದ ದ ರಿ 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 ದ ದ ದ ರಿ 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 ಗರಿ ಗ ರಿ ಸರಿ ಸ ದ ಸ ಗ ಪ ದ ಗರಿ ಗ ಗ ರಿ ಸರಿ ರಿ ಸ ಸ ಸ ದ ಪ ದ ಗ ಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ ಚೆಕ್. ಹಲೋ 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 ಚೆಕ್. ಹಲೋ 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 ಹಲೋ. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಟು ಎವ್ರಿವನ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ರಾಜ್ಯ ಶಾಖೆ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಶಾಖೆ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ 2024 ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರುಗಳಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಮೊದಲು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿ. ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರ ಸಮ್ಮೇಳನ, ವಿ ಸೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಸ್ಟ್, ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಇದೆ, ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಆಚರಣೆ. ಆಚರಣೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ, ಒಂದು ಸಂಘವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳ ಅವಲೋಕನ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದು ಇಂದು ಮುಂದು. We have to take the experience from the past, live in the present and think about the future. Exactly where we are. ಇದರ ಒಂದು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲೋ ಇರಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆಯುವಂತಹ ಹೊತ್ತು. ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ IMA KSB CGP ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಹಾಗೆ FDಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕಮಿಟಿಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ GK ಭಟ್ ಸಂಕಬಿತ್ತಿಲು, ಹಾಗೆ ಆನರರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾಶಿವ ಪೊಳ್ನಾಯ, ಹಾಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ IMA ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನ್ BR ಆಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ FDಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸಭಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ KMCಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೋಗಾನಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ, ನಿತ್ಯಯ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹಾಗೆ IMA CGPಯ ಆನರೇಬಲ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಬೇಕಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ IMA ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರುಣಾಕರ್ ಎಸ್ IMA ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಅವರೊಂದಿಗೆ IMA KSBಯ CGP ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸವಿತಾ, IMA CGP ಜನರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವೇಲು, ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿ ಸವಿನಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. I request the organizing committee members to keep it brief. The organizing committee members, I request you to escort all the dignitaries, the chief guests, on to the dais, please. Round of applause for all the dignitaries who have taken time and joined us here. Thank you so much. ದಿನೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಹಂಡೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇದೀಗ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ IMA prayer. I request everybody to rise. May everybody be happy. May everybody be healthy. May everybody be free from pain. May everybody be free from sorrow. May we be the healing cure beyond every greed and lure. Thank you. The members of Indian Medical Association stand here to salute our national flag. Its honor and glory shall be our light and strength, and its course shall be our course. We pledge our allegiance to it and realizing our responsibilities as the accredited members of this national organization. We swear we will dedicate everything in our power to see it fly high in the Committee of Nations. Jai Hind. Long live IMA. Thank you. Hello. CGP ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ದಿನಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಸರ್ವರನ್ನ ತಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿನ. ನಾನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ 26 ವರ್ಷ ಆದರೆ FDAಗೆ 20 ವರ್ಷ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು, ನಾವು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿರುವಾಗ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ದಂತಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಬೆಳೆದವರು ಪಕ್ಕದ ಊರಿನಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವುದು ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಕ್ಷಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್, ಇವಾಗಲೇ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಹಾಗೂ ಕರುಣಾಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಅವರು. ಹಾಗೆ IMAಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮಧುಸೂದನ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಕುಡುವ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಮೇಟಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ CGPಯ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇಬ್ಬರು ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಕವಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏರುವನು ರವಿ ಏರುವನು ಬಾನೊಳು ಸಣ್ಣಗೆ ತೋರುವನು, ಏರಿದವನು ಚಿಕ್ಕವನಿರಬೇಕಲೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಸಾರುವನಂತ. ಇದು ಎರಡು ಮಾತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಯೋಗಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೂಟ್ ಆಗುವ ಮಾತುಗಳು. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದರೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ, ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಭಾವ, ಅಹಂಕಾರ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಯೋಗಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಹೇಳುವ ಮೊದಲು ಯೋಗಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸರ್ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ. ಕುಲಾಲ್, ನಾನು ಬರೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ನಾನೊಬ್ಬ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು KMC ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ಹೀ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ
ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರ ಸಂಘಟನೆಗೆ 26 ವರ್ಷ ಆಗುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಯೋಗಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಏನು ಎತ್ತ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ IMAಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಾಗ ಏನೋ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆ ಬಂದಾಗ ಅವರೊಂದು ಮಾತು ನಂಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಕುಲಾಲ್, ನಮ್ಮನ್ನು ಜನಗಳು ನೀವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಜನಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಲೈಮ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಬರಬಾರ್ದು, ನಾವು ದೂರ ಇರಬೇಕು. ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ನೀನು ಸರಿ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಕುಲಾಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಯೋಗಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ. KMC ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ KMC ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳಾದಾಗ ಅವರು ದೂರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಯಿತು, ನೀವೇನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿತು, ಕೊನೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿತು, ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಮೆಂಬರ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯೋಗಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಯೋಗಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್, ಯೋಗಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್. ಅವರಿಗೆ JP ಶೆಟ್ಟಿ IMA ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಿಟ್ಟೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದವರು, ಅವರು ನಿಟ್ಟೆ ಈಗ ಡೀಮ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ, ಮೊಮೆಂಟ ಮತ್ತು ಶಾಲನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್, ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ. ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ, ಬೈಂದೂರು, ಭಟ್ಕಳ, ಹೊನ್ನಾವರ, ಆ ಕಡೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಮಗೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಥದ್ದೇ ಆದರೆ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹತ್ರ ಹೋಗುವ, ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಸುವ. DC ಇರಲಿ, SP ಇರಲಿ, ಗವರ್ನರ್ ಇರಲಿ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರಲಿ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಒಂದು ಮುಖ, ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಒಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾಯಕ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ನನಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ KR ಕಾಮತ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ KR ಕಾಮತ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅವ್ರದ್ದು PGಗೆ, ನಾವೆಲ್ಲ MBBS ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅವರು ಆ ಲಿಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಸ್ಮಾನ್ ಅವರಂಥ ಲಿಜೆಂಡರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಜನರಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ 8 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅವರೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಲೋಕಲ್ಲಿದ್ದರು, KMCಯಲ್ಲಿದ್ದರು. 8 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ KMC ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರದ ಹಾಗೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿದವರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಿಡಿ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದಾಗೆ, ಅದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಲಿಜೆಂಡರಿ ಪರ್ಸನ್. ಅವರು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ನಮಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು 50-100 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದವಲ್ಲ ಅಂತ, ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ 1-2 ದಿನ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು, ಸರ್ ಹೀಗಾಗಿದೆ, ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬರುವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಸರ್, ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ, ಅದಲ್ಲದೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು ಹೇಳುವಂತ. ನಿನ್ನೆ ಸಹ ಅವ್ರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಬಿಡ, ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆಗಬೇಕಾ ಹೇಳುವಂತ ಇಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕೋಲ್ಲ. ಅಬ್ರಾಹಂ ನಮ್ಮ ಇವರು ಮಾಜಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದರು, ಕಲಾಂ, ಹಾಗೆ ಅವರೊಬ್ಬರು ಟೀಚರ್, ಒಬ್ಬರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಒಬ್ಬ ಮಾನವತಾವಾದಿ. ಹಾಗೆ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಾನವತಾವಾದಿ. ಅವರನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ KMCಯ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯಾರೋ ಇದ್ದರೆ, ಹರೀಶ್ ರಾವ್ ಅಥವಾ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಪೆಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ HOD ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಮತ್ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು KMC ಬಂದು ಸರಿಗೆ ಹಾರ ಮತ್ತು ಮೊಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಇದ್ದು ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು, ಇನ್ನು 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ತಂಡವನ್ನು, ರಾಜ್ಯದ ಇಡೀ ತಂಡವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕರಾವಳಿಗೆ ಅವರು ಕೊಡುವ ಪ್ರೀತಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯೋಗಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ AJ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೀನ್ ಅಶೋಕ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಥವಾ AJ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ಯಾರೇ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು, ಉಲ್ಲಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರು ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ IMA. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೀಸ್.
ಹಾಗೆ ಕರುಣಾಕರ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಲಾಲ್ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಫೋಟೋ ಹೀಗಿದೆ, ಆ ಹೆಸರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಲೋಗೋ ಈಚೆ ಬರಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸರಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದ ತಿದ್ದುವರು ನಮ್ಮ ಮಧುಸೂದನ್ ಕಾರಿಗನ್ನವರು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮೆಟಿಕ್ಯುಲಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲವರು ಗೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪವನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು. ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್, ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಈಗಲೇ ಕೊನೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕರುಣಾಕರ್ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಮೆಟಿಕ್ಯುಲಸ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಕರುಣಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ IMA CGPಯ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುತ್ತೂರಿನ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು, ಹಳೆಯ ಹುಲಿ IMAದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕರುಣಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಗಾರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಹಳೆಯ ಹುಲಿ IMA ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಪುತ್ತೂರು, ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಸರ್. ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನಿವಾಲ ಸರ್, ಇನ್ನು 4-5 ದಿನದಲ್ಲೇ IMAಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಚಿನಿವಾಲ್ ಸರ್ ಹೆಗಲಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನಿವಾಲ್ ಸರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಚಿನಿವಾಲ್ ಸರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೇನ್ ಭಟ್ ಅವರು ಬಂದು ಚಿನಿವಾಲ್ ಸರಿಗೆ ಹಾರಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಮೇಟಿ ಸರ್, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇಟಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಟಿ ಸರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡುವ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಜಿ ನಾಯಕರು. ಅವರು ಬಂದು ಮೇಟಿ ಸರನ್ನು ಕರಾವಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಕುಡುವ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಮೇಟಿ ಸರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ. ಪವನ್ ಪಟೇಲ್ ಸರ್, ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡರ್. ಅವರು ಅನ್ಬು ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪವನ್ ಸರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. CGP ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗದಗಿನಲ್ಲಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ CGP ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶರ್ಮಾ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಚಂದವಾಗಿ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶರ್ಮಾ ಸರ್ ಈಗ ಮೆಡ್ರಾಸಲ್ಲಿ ನಾಡ್ದಿಗೆ ನಾವು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. CGP ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ 7, 8, 9ಕ್ಕೆ. ಅನಂತರ ಗೌಹಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೆ. ಮಧುಸೂದನ್ ಸರ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡರ್ ಆದ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟವರು ಸದಾಶಿವ ಪೊಳ್ನಾಯ ಅವರಿಗೆ ಹರಿದಾಸ ರೈತಿಲು ಅವರ ಕಾಳಜಿ ಕಳಕಳಿ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು. ಅಶೋಕ್ ಭಟ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಭಟ್ GK ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾರಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗೀತಾ ದೊಪ್ಪ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೀಸ್ ಅವರ್ WWD ವುಮೆನ್ ವಿಂಗ್ ಇದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತಾ ದೊಪ್ಪ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ನಮ್ಮ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕುಂಬಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ಎಥಿಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮ್ಯಾನ್. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕುಂಬಾರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕುಂಬಾರ್ ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಿನ್ ಆಳ್ವ ಅವರಿಗೆ ಎಸ್ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ, the FDA secretary and treasurer of the conference. I welcome him. Shekhar Pujari is all the way from Bajpayee, daily used to come and taken my critics in a healthy way. All the way from Bajpayee he used to attend the meetings daily whenever I call for. Shekhar Pujari is welcomed by Dr. Manish Ferravo from Enlock Hospital. Manish Ferravo. Manish. Thank you all. I welcome all the delegates, especially from all the districts. One district have come, mainly in a bulk, Wenlock consultant. RMO sir, Dr. Sudhakar sir idare, Girish idare,
ಅವ್ರು ಫುಲ್ ತಂಡ ಅಲ್ಲಿದೆ ವೆನ್ಲಾಕ್. ನಾನು ವೆನ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 32 ವೆನ್ಲಾಕ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ 25 ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್, ಈವನ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್, ಗ್ರೇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೆನ್ಲಾಕ್. I think my good fresh friends, 1, 2, 3, 4, 10, 15 fresh friends have come. ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಿತ್ರರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಬೇಕು ಎಂತ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡೋ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ, ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಯಾಕಂದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಬೇಡ ನೀವು ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ, ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ MCCಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂತರ ಮಾಬಲೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಲ್ಲಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರೆಲ್ಲ ತಂಡ, ಪ್ರಭಾಧಿಕಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಇವರ ತಂಡ ನಮಗೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ IMA ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ, IMA ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ KR ಕಾಮತ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೆ, IMA ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ, FDA ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿದ್ದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದು, ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೈಯಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ಸಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಸದಾಶಿವ್ ಪೊಲ್ನಾಯ್ ಸರ್, ಹಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಅಸ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ 1 lakh rupees to run this thing. First person he has given, Sadashiv Polnaya sir. You have to take a shawl from sir, and please come and collect. Land Traders Mangalore, any representative from Land Traders, please come and collect. Puttanna Kulal Pratishtana, Mamata Kulal, please come and collect a shawl from Shantaram Shetty. Puttanna Kulal Pratishtana. All has to hurry up. Srinivas Foundation, madam, you can come and collect. Srinivas Foundation. NRHM Prakashana has given 250 books through Puttanna Kulal Pratishtana. Everyone is getting one book, Kannada book. Okay. And Pakashala Bengaluru, they have given me, they are from my place. Pakashala ಬನ್ನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಪಾಕಶಾಲದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಅವರು ಅಡಿಗಾಸ್ ಪಾಕಶಾಲ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಪಾಕಶಾಲ ವಿನ್ಸೆಟ್ ಫಾರ್ಮದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಕರೆದಾಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿನ್ಸೆಟ್ ಫಾರ್ಮೆಡ್ ಕಂಪನಿಯವರು, ಎಲ್ರಿಟಾ ಫಾರ್ಮಾ, Guru Raghavendra Marketing, and Dr. Jane Bhatt. Even though he is 72, retired person, he has given a big lot amount for run the show, because he have not requested anyone, only internal our FDA members have donated to run this program. So I have to thank each and everyone. Everyone wanted to take a shawl from sir, so everyone requested, that's why we arranged in between. The sponsors, everyone wanted, we just need to give a shawl from Shantaram Shetty sir. That is the request. Thank you sir. I thank each and everyone. I welcome each and everyone. MC Mr. Shetty and Balana, finally Balana. So I thank each and everyone, and there will be a IMA state conference in Yelahanka, and there will be a IMA Commonwealth conference in Chennai, please, and in Guwahati IMA CGP conference. Everything is coming up. I request each and everyone to enroll and strengthen IMA. We should not break. ಈಗ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರು ಸಪರೇಟ ಬೇರೆ, ಸರ್ಜನ್ ಬೇರೆ, ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ IMA ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರದ್ದು ಆಗದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಒಂದೇ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಿಸ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ವಿನಮಿಸ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮನಗಳು. ಪ್ರತಿ ಓರ್ವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೀರಾ. ದಿಗ್ಗಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನ, ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ, ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೌರವ ಆದರಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭ ಆಗಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಾಡಿಕೆ. ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಾಡ್, ಈ ಒಂದು ವಿ ಆರ್ ಡಾಕ್ಟರ್. विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते.
ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಾಗ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದೆ. ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಇನಾಗ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೋಗಾನಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಸರ್. ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪರವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಂತಕತೆ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ದೇ ಒಂದು ಅದೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಧನ್ಯತೆ ನನಗಿದೆ. ಬೆಳೆದು ಮೇರು ಪರ್ವತವಾದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಪಡೆದ ಇರುವ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಹಾನುಭಾವರೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಭಾಷೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಂಗಳೂರು ಶಾಖೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ, IMA CGP ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಕೆಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಗುಂಪು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ IMA ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, IMA CGP ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಟಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅನ್ನಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಯಾರೋ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕುರುಹು. ಎಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ, ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದು, ಇಂದು, ಮುಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದೆಂದೆಂದು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಮ್ಮಿಶ್ರವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನಾನೊಬ್ಬ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್. ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು. ಎ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯ ಉಳಿಬೇಕು. ಹಾಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಮಗ್ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ರೋಗ ಕೇಂದ್ರಿತ ಅಥವಾ ರೋಗಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನುಸರಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಜನಕೇಂದ್ರಿತ, ಸಮಾಜ ಕೇಂದ್ರಿತ, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕೇಂದ್ರಿತ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯ ಸದಾ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸೇ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಯಾಕಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್. ಇವರು ಕೂಡ ಬ್ರಾಕೆಟ್ MBBS ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ MBBS ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ GP ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದು
ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ GP ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೂಪರ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ GPs, ಪೋಸ್ಟ್ MBBS GP ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಡಿಸಿನನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಹಲವು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡ, ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿ ಆಫ್ರಿಕನ್, ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಮೊದಲು. ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? MBBS ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದು ಯಾವಾಗ? ಇಂದಿನಂತೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೇರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕೇರ್, ಟೆರಿಷರಿ ಕೇರ್, ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಕೇರ್, ಇನ್ಯಾವ ಕೇರ್ಗಳು, ನ್ಯಾನೋ ಕೇರ್ಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕೇರ್ಗಳು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ. ಪ್ರೈಮರಿ ಕೇರ್, ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕೇರ್. ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1947ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹಲವಾರು ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪರಿಣತಿ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ರತ್ನ ಬೇಚಂದ್ರಾಯ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಅಂಥವರು ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಇದ್ದರು. ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿತ್ತು. ಅದು ನೀವು ಹಲವು ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು ಇದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. LMPs ಅಂತ, ಲೈಸೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸ್. 1900 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯುವ ವರ್ಷದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತರಲ್ಲಿ 70% ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು LMPಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವರು ಪಾರಂಪರಿಕ ವೈದ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ. ಪಾರಂಪರಿಕ ವೈದ್ಯರು ಕುಟುಂಬದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಪಾರಂಪರಿಕ ವೈದ್ಯರಿದ್ದರು. ಈ ಲೈಸೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಅಬ್ರಿಬ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಓದಿಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರು ಒಂದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. MBBS ಮಾಡೋರು 5.5 ವರ್ಷ ಓದ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋರೆ ಕಮಿಟಿಯವರು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದ ಕ್ರಾನಾಲಜಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಈ ಬೋರೆ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದುಕೊಟ್ರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು, ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಲಿತು ಜನರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ LMP ಲೈಸೆನ್ಸಿಯೇಟ್ಸನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರು. LMPಗಳು ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಹೋದರು. ಮೊನ್ನೆವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು LMPಗಳು ಇದ್ದರೂ ಈಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಇರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿದರು ಅವರು, ಬದಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಆಯುಷ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪಾರಂಪರಿಕ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು. ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಾರತದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ MBBS ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಬೋರ್ ಕಮಿಟಿ ವರದಿ ಆಧಾರಿತ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೇರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕೇರ್, ಟೆರ್ಷರಿ ಕೇರ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಕೇರ್ ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೇರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ನೀವೇನಂತರ ಇವಾಗ ಸಬ್ ಸೆಂಟರ್, ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್, ಹೀಗೆ ಹಂತವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಘಟಾನುಘಟಿ ಮಾಡರ್ನ್ ವೈದ್ಯರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಮಿಟಿಯ ನ್ಯೂನತೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಇದು ಅಧಿಕಾರಿಶಾಹಿ ವರ್ಗದ ಒಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಈಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾನು ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಧಿಕಾರಿಶಾಹಿ ವರ್ಗದವರ ಒಂದು ದೂರದರ್ಶಿತ್ವದ ಒಂದು ವರದಿ ನಮಗೆ. ಯಾವೊಬ್ಬ ಘಟಾನುಘಟಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ, ಮಾಡರ್ನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಘಟಾನುಘಟಿ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಯಿತು. ಏನೋ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂನತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಲೈಸೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಆಯುಷನ್ನ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ,
ಮಾಡರ್ನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಸವಲತ್ತು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟಾಯಿತು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಮೆಡ್ರಾಸಲ್ಲೊಂದು, ಮೈಸೂರಲ್ಲೊಂದು, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದ್ದವು. ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನು ತಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ವಿಸ್ತಾರತೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರಲಾರ್ದಂಥ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಣತರನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಗುಡ್ಡಗಾಡಿನ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಲುಕಲಾರದ ನಿಲುಕಲಾರದ ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ತತ್ಸಮವಾಗಿ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇದು ಪೆಡಂಭೂತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಕಲಿ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಈ ಪೆಡಂಭೂತದ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು 70 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅದನ್ನು. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ಆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಸಲಕರಣೆ ಇದೆಯಾ, ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆಯಾ? ಗ್ರೇಸ್ ಅನಾಟಮಿ, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನಾಟಮಿ, ಹ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಂತ ಉದ್ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರು. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇತ್ತು ಕೂಡ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 1000ಕ್ಕೆ 1.5 ವೈದ್ಯರಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 100.7 ಈಗಲೂ ಕೂಡ. ಅದರಲ್ಲೂ ದೇಶದ 80% 70% ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈದ್ಯರೆಷ್ಟು? ಈಗಲೂ ಕೂಡ 80% ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲೂ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇವಲ 65% ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಮಾತ್ರ. 65% ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಈ 65% ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ 78% ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರು. ಇದು ಎರಡನೇ ಹಂತ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರು ಬಂದರು. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ JK ಭಟ್ರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಬಳ್ಳಾರಿಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನಾರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ ನೀವು, ಅಂಥವರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೆಸರು ಕೊಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 1980 ಇಸ್ವಿಯ ಮೊದಲಿನವರು. ಹುಡುಕಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು 10 ಜನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಊರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈದ್ಯರ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವೈದ್ಯನ ವಯಸ್ಸು 72 ವರ್ಷ. ಅದ ನಂತರ ಕೆಲವರು 3-4 ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗದೇನೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, 1980ರಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ MD ಇನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು 1980 ನಂತರ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲಿಲ್ಲ. 2024 ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡದೆ ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರಿಶಾಹಿ ವರ್ಗದವರ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದವು. 2014ರಲ್ಲಿ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ನಮಗೆ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಏನು ಆ ಬದಲಾವಣೆ? 2014ರಲ್ಲಿ
2014ರಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಹೋದಂಥ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆಯುಷ್ ಮಂತ್ರಾಲಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಆಯುಷ್ ಮಂತ್ರಾಲಯ 2014ರಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರಿಕಗ್ನಿಷನ್ಗೆ ಬಂದರು. ಹೌದು, ಅದು ಒಂದು ವೈದ್ಯ ಪರಂಪರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಇದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯರು ಬದಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರು ಬೋರೆ ಕಮಿಟಿ ನಂತರ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ಪೆಡಭೂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2014ರ ನಂತರ ಈ ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಆಯುಷ್ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತೇಜಿಸ್ತಾ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬದಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗಿದ್ದ ತಡೆಗಳಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ? ನಾನು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೇಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಈ ಆಯುಷ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ. 1-2 ಕೇಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಸರ್? ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಓಣಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಬದಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಯಾರು ಹೇಳಬೇಕು ಬದಲಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ? ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪೆಡಂಭೂತ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಬದಲಿ ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದು ಉಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ 2014ರಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು? ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಅದು ನಡೀಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು, ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು. ಆಯುಷ್ ಬಂದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು. ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದೂ ಕೂಡ 80% ಸೇವೆ ಸಿಗೋದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೈದ್ಯರಿಂದಲೇ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ 68% ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಬದಲಿ ವೈದ್ಯರು. ನಾವೆಷ್ಟಿದ್ದೀವಿ? ಎಲ್ಲಿ ಕಳೆದೋಗಿದ್ದೀವಿ? ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ 100 ಹೊಸ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಕಳೆದೋಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ? ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳ ನಡುವೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೊದಲ 5 ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಧ್ಯಂತರವಾಗಿ 5ರಿಂದ 10 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರ ಬ್ರಾಕೆಟ್ MBBS ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು ನಾವು, ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹಂತವಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ರೂಪರೇಷೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ರೂಪರೇಷೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾಡು, 8 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮಾಡರ್ನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರಾಗಿ ನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಶಾಂತರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನು ಕರೀತಾರ, ಕೊಡುವ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀತಾರ. ಹೀಗೆ ಈ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ IMA ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದೇನು, ಮೊದಲ 5 ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೋಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಕೆಲವಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದದೇ ಅವರು. ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನು, ಯುನಾನಿಯವರಿಗೆ, ಆಯುಷ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದು, ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಈ ನಮ್ಮ ಮಾಡರ್ನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಯವರು ಹಳ್ಳಿಗಾಡ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರಾ? ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಅವರಿಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಏನಾರು ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಇವ್ಯಾವೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಬ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ
ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಏನೋ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಗ್ತದಾ? ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಹೀಗೆ 5ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕೆಲವು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಲೇ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಸೈಕಲ್ ವೀಲ್ ಥರ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹಬ್. ವಿ ಆರ್ ದಿ ಹಬ್ ಆಫ್ ದಿ cycle wheel. Hub will not independently survive. This has to have folks outreaching to the tire. The tire is a society. The folks are the link between the hub and the tire. Tire to run, the health of the nation to run in a positive way, we need folks. This folk is nothing but family medicine. ಇದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕಾರ್ ಟೈರ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫೋಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರು, ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ ಹಾಕಿದರು. ನೋಡಿ, ಸುಲಭವಾದದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈ ಕಾರು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗುಡ್ಡು ಗಾಡಿ ಬರಲ್ಲ, ಪಂಚರ್ ಆಗೋಗ್ತದೆ. ಪಂಚರ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸೈಕಲ್ ವೀಲ್ ಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫೋಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೊಸೈಟಿ ವೀಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಗ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಂಕ್ಚರ್ ಆದರೆ ಕೂಡ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂಕ್ಚರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅಂದು ಇಂದು ಮುಂದೆಂದೆಂದು ಏನಿರಬೇಕು ನಾವು? ನಾನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ. ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಅವನು? ನನ್ನೂರಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ನನ್ನೂರು ಬರೀ 100 ಮನೆಯ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಪಾಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಜೆಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲು ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆಲ್ಲ. ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬಜೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೂ becomes a fork of the wheel will be supplying the patients along with the budget required for those patients to get the appropriate treatment to make this hub effective. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ person depends on the hub who has the financial powers also. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, PSC ಫಂಡ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದ ನಿನಗೆ? ಈ ಬಜೆಟ್ ರೀಲುಕ್ಕು ಕೂಡ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ತಗೋತಾನೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರ ಎಕಾನಮಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವರೇ, ನಿರಂತರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವರೇ. ನಾವೆಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರು ಬದಲಿ ವೈದ್ಯರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ? ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಡದೇ ಹೋದರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅದು ಯಾರು ಉಳಿಸ್ಕೋತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. MBBS ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೋತಿರೋ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು MD ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸ್ಕೋತಿರೋ, ಈ ಉಳಿಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಈ ಉಳಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಗಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಈ ಹಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಗಳಿಕೆ ನಮ್ಮದಿದು. ಒಂದು ದೇಶದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸೋದು ಈ ಹಬ್ಬನ್ನು ನೋಡೇ ಪ್ರಪಂಚ. ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟು, ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಈ ಹಬ್ಬನ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅವರು. ಹೌದಾ? ಅವರು ಉಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಗಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಉಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ಈ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬೇಕು, ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ನಮಗೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಡುವೆ ಈ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟು ಆಗಿರೋಣ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗಿರೋಣ, ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋಣ, ಸಮಾಜಮುಖಿ ರೋಗಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಡ, ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹಲವು ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ, ಮಾಡರ್ನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೆಲೆನೂರಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ನ ನಾನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಂದು ಇಂದು ಮುಂದು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂಥ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ಮಾತಾಡಬಲ್ಲೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ಉಳಿಕೆ ಗಳಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ರಾಜ್ಯ ಶಾಖೆ ಆಗಲಿ, ಲೋಕಲ್ ಶಾಖೆ ಆಗಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಶಾಖೆ ಆಗಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂತ ಹೇಳ್ತಾ, CGPಗೂ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರ ಸಂಘಕ್ಕೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂದು ಇಂದು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಗೌರವ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮವರೇ ಇವರು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ. ಅವರ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು, ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತನು ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್, ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರ, ವಂದನೆಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗಾರರಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದ, ಮಾಜಿ IMA ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದ ಯೋಗಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, IMA ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣೀಕೃತರಾದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದ ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ರವರೇ, ಮಾಜಿ IMA ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೇ, ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹಪಾಠಿಗಳೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಕುಲಾರ್ ಹತ್ರ ಈಗ ಕೇಳಿದೆ. ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕನ್ನಡವು ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ. ನಾನು ಕನ್ನಡದ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನನಗಂತೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಸಂತೋಷವು, ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯೂ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯನಾಗಿ 55 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಸಂತೋಷವೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯೂ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಯೋಗಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿಯವರು, 1 ಮಿನಿಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಡ್ವರ್ ಅವರೇ, 1 ಮಿನಿಟ್, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಈಗ ತಾನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೋಗಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಹೇಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ LMPಯವರು LIMನವರು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯರುಗಳು LMPಯವರೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇಲ್ಲ, ನಾವು LMP LIM ಅಂತ ತೆಗಿಬೇಕು, MBBS ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೊರಟರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ 2014ರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಆಯುಷ್ನವರು ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ದೇಶದಿಂದ. ಆದರೆ ಅವರು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ದೊರಕಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 13,80,000 ವೈದ್ಯರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲೋಪೆಥಿಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು. ಸಾಧಾರಣ ಅಷ್ಟೇ ಜನ 13 ಲಕ್ಷ ಆಯುರ್ವೇದ ಪದ್ಧತಿ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಪದ್ಧತಿ, ಉನಾನಿ ಪದ್ಧತಿ, ಅವರು ಸಾಧಾರಣ 13 ಲಕ್ಷ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರ ವಿಷಯ ಹೇಳ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ 13 ಲಕ್ಷ ವೈದ್ಯರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು MBBS ಮಾಡಿದಾಗ 1963ರಲ್ಲಿ, ಆಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 1963ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ಮೇಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ, ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಾವು ಮೈಸೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ಆಗ ಸಾಧಾರಣ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಚಿನ 100 ವೈದ್ಯರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ 30 ಜನರನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕಾಯಿತು. ಆಗದ 100ರಲ್ಲಿ 30 ಜನ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೋ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೋ ಹೋದರು. ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಉಳಿದ 70ರಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದವರು ಬರೀ 9 ಜನ. ಉಳಿದ 61 ಜನ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋದ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಬರೀ 2 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿ ಒಬ್ಬ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದ ಕೂಡಲೇ 55 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಆಗ ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬರೀ 3,000 ಇತ್ತು. ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಅವ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ. 2 ಗಂಟೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ತಾನೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಹಳೆಯ ಮದುಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೋಣಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೆರಿಗೆಗಾಗಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಅವಳನ್ನು ಬದುಕಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವು ಈಗ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೋಟ್ರ್ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಎಫಿಸಿಯಾಟಮಿ ಮಾಡಿ ಮಗುವನ್ನು ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿ
7 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಆಗ ಅವನ ಫೀಸಾಗಿ ಆ ಮುದುಕ ತಂದದ್ದು ಒಂದು ಬಾಳೆಕೊನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೊಂಡದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಒಂದು ಕೊನೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವುದು ಇದೇ ಒಂದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಂತ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ನಡೆದ ವಿಷಯ ಇದು. ಒಬ್ಬಾಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಥೊರಾಸಿಕ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ನೋವಿತ್ತು. ಸೀದಾ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರು ಭಾಳ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೇನಂತೆ. ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರು ನೋಡಿದರು, ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆದರು, ಇದು ಮಾಡಿದರು, ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಥೊರಾಸಿಕ್ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೋಸಿಸ್, ಎನಾಲ್ಜೆಸಿಕ್ಸ್ ಗಿವನ್. ಗುಣ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಡಿಗರು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್, ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ದೇವಡಿಗರು. ಅವರು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರು, MRI ಮಾಡಿದರು, ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಹಾರ್ಟ್ನ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಮತ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕಾಮತ್ರ ನೋಡಿದರು. ಕಾಮತ್ರ ಹತ್ರ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಆಗ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು, ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹತ್ರ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ಸಾಧಾರಣ 4 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಆಗ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ದೀಪಾವಳಿಯ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಬಂತು. ಆಗ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರ ಹತ್ರ, ನಾನೀಗ 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೀಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಬೆನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅವಳು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಅವರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು 4 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳ ತೆಳ್ಳಗಾಗಿದ್ದಿ, ಈಗ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದಿ. ನಾನು ನೋಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ಬ್ರಾ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ 36 ಸೈಜ್, ದೆನ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಟು 38 ಸೈಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. Every time you bend and work and you use your telephone, I think it is hitching your thoracic spine. That may be the cause of pain. This girl changed her bra size, didn't touch her telephone when she was working. Within 10 days she was all right. That shows the importance of a family physician. It is the family physician who is the foundation layer of our health care. It is the family physician who knows the family. It is the family physician who understands a patient. It is the family physician who gives the patient what preventive measures to be taken. If at all vaccination has really prevented so many diseases in our country, it is because of the family physicians. It is not because of the specialists. During the COVID time, if at all lives are saved, it is not because of the specialists. It is because of the advice of the family physicians. It is the family physicians who tell a family what to be done and what not to be done, what to eat, what not to be eaten, and how to live and not let others live. It is the family physician who is the family member of everyone. So in our 68,689 villages, as Dr. Yogananda Reddy was rightly telling, we have hardly one doctor for 6 villages, whereas majority of these 13,800 doctors live in the cities. And as Dr. Reddy was telling, we went to the government and asked, how do you expect a doctor with an MBBS or any degree whatsoever, how to live in the village when there is no basic facilities for the education of a child, for a proper housing, leave alone proper drinking water?
and these politicians want us to go to the villages to serve, first see that the villages are improved. First see that villages has unpolluted water, electricity, housing, so that the doctors who go there can live well. And that should be our fight as doctors in our society. Whether it is specialists, we are all members of the IMA, whether he is a super specialist or under specialist or whatever specialist. We are all members of a common regime. So it is our duty to see that whatever we can do to the general public. I always feel you and me, God has given us this gift to be healthcare workers. No other profession. The 15,000 lawyers in our country or 4.5 lakh of people of chartered accountants or 15 million engineers do not have an obligation to the society. They just work and earn their livelihood. But you and me have an obligation. And it is a God-given gift to us. So it is up to us to see, as Dr. Yoganand rightly said, it is up to us to see that the family physician's place rightly should be given by the government. And if our villages are to improve, it's the family physicians who can make a difference and not the best of the DCs or the superintendents of police. So my urge this day is to see that government rethinks what to be done in this sphere, that the family physician's place has to be reintroduced in every village so that he is the main, as he rightly said, the budget which is given to Venlock Hospital should not be the obligation of the superiors. It should be the obligation of the family physician who sent that particular patient to a super specialist. With this little thought of mine, I again urge all of you to undertake whatever research you can. Our country, just about 650 years ago, was economically, culturally, in every way, financially, was #1 country. China was #2. And today we are economically 134. Though the GDP says we will be the 3rd or 4th, no. We are still 154 in the hierarchy of nations. If you want to win that particular place, it is you and me. Any country, it depends on the health of a nation and not on the financial aspect, and not the dollar or the pounds. It depends on the health of the nation. And this the government has to realize. A healthy nation is the vibrant nation. So with this little thought, let us be very vigilant and let us march forwards very firm in our faith to see that our profession as a whole is recognized by the politicians, that they are the main block to improve this great country as a healthy nation. Thank you very much indeed. ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ. That's what exactly he does every year. Presence on the stage, sir. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನ. ಕೆಲವು ಸಾಧಕರನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. He to occupy the felicitation seat, but sir to read out his the Lord Dr. Yoganand Reddy, because you have really touched. Wonderful, very wonderful. You should be the leader for so many more years. To come to your IMACG, Dr. Y.C. Yoganand Reddy, in deep appreciation of your passionate dedication and unwavering commitment to the principles and ideals of the medical fraternity and to the greater community in service of the society. In commendation for your invaluable contribution in saving and healing countless precious lives, even when faced with the severe challenges and adverse conditions. In recognition your ability to make and leaving an indelible
mark on society in admiration of your extraordinary efforts beyond the professional call of duty, making us all immensely proud of you. This is given by Imacgpcon at 2024 Karnataka. It gives us immense pleasure to extend our heartfelt congratulations and deepest respect for your exemplary contributions to the medical field, particularly in the field of pediatrics. Your illustrious career marked by numerous leadership roles, including your current position as the President of Indian Medical Association, Karnataka State, and as a syndicate member at the Rajiv Gandhi University of Health Sciences, stands as a testament to your unwavering commitment to healthcare and education. Your dedicated service as professor and head of the Department of Pediatrics at the Akash Institute of Medical Sciences and Research Center continues to inspire medical professionals and students alike. We also commend your efforts as the chairman of the District Advisory Committee of PCPNDT, Bengaluru Urban, along with your past distinguished roles as principal and dean at SSIMS T. Begur, vice principal at the same institution, and your leadership in the national committees such as National IMS Standing Committee for Child Health. Your academic contributions, including over 40 publications in prestigious national and international journals, have significantly advanced pediatric care and medical knowledge, further enhancing your stature as a scholar and thought leader in medical community. Your relentless pursuit of excellence, evidenced by your leadership in the IMA and Indian Association of Pediatrics, has left an indelible mark on the healthcare landscape. We are honored to acknowledge your profound influence and celebrate your journey from your early days as an MBBS graduate from WIMS Ballari Medical College to become one of the most respected pediatricians and educators in the country. In the light of your exceptional contributions, we present this letter of honor with sincere admiration and gratitude for your selfless service to the humanity. Your accomplishments are an inspiration, and we wish you continued success in all your endeavors. Thank you so much, Dr. Abhi B. Rangwasthar. I request the Thank you so much, all the dignitaries. ಹಾಗೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ UT ಖಾದರ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆ. No, I'll tell. Dr. Pollaya was born in 1947, just prior to independence, in a remote village called Bulerikatta. And he started his practice and has been practicing. He worked for a brief while in government Venlock Hospital, and then he started his practice in Ullal in the year, and he's been 52 years now. I'll slightly digress from the prepared text because he's a unique character who started the concept of the doctor couple running a clinic in a highly volatile place like Ullal, and has been hugely successful. He ran a small hospital for many years after the tragic death of his wife due to cancer. I mean, she had renal complications also after the operation. He actually gave this hospital to us, and we run this hospital now. And he is one of the most knowledgeable general practitioners I've met in my life. It is a little known fact that he has won 90% of the medical quizzes conducted by the IMA Mangalore branch, and this includes all the specialists across all divisions. So he is a very unique character. I have digressed from the text that is prepared for me, so I wish him all the best in his future. ವಂದನೆಗಳು.
And congratulations. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಅನ್ನಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಉಳ್ತೂರವರು. ಮುಂಜಾನೆ ಹೂವು ರವಿಯ ಕಾಂತಿಯ ಬಯಸಿದೊಡನೆ ಕಾಂತಿ ದೊರೆತು ಅರಳುವಂತೆ, ನೀರ ಬಯಸಿದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ವರುಣದೇವನೇ ಧರೆಗಪ್ಪಳಿಸಿದಂತೆ, ಮಗು ತಾಯಿಯ ಬಯಸಿದೊಡನೆ ತಾಯಿಯ ಎದೆ ಹಾಲು ದೊರೆತಂತೆ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಅಸೌಖ್ಯರ ಪಾಲಿಗೆ ಧನ್ವಂತರಿ ದೇವ ದೊರೆತಂತೆ ಅನೇಕರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಿದವರು ನೀವು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಳ್ತೂರೆಂಬಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕುಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಿರಿ. ಚುರುಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಲಾರದೆ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದಿರಿ. ವೈದ್ಯನಾಗಬೇಕೆನ್ನುವ ಹಂಬಲ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೂಡದಾಗ BSc ಪದವಿ ಪಡೆದು ಆನಂತರ ಅದೇ ಕೋಟದಡಿ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ MBBS ಪದವೀಧರರಾದಿರಿ. ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಳು ಅಂದುಕೊಳ್ಳದೆ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಸಾಧಕರು ನೀವು. ವೈದ್ಯನಾದವನು ಕೇವಲ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಕೊಡುವವನು ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಜನಾನುರಾಗಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ, ಸಾಹಿತಿ, ಬರಹಗಾರನಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರನಾಗಿ, ಸಂಘಟಕರಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ನೀವು. ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ನಾಡು ನುಡಿ, ನೆಲಜಲ, ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಬಂದಿರುವಿರಿ. ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ತುಳುವೇ ನಿತ್ಯ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಕಟ್ಟೆ ಎಂಬ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ವೈದ್ಯರಲ್ಲೋರ್ವ ಹೋರಾಟಗಾರ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪರಿಚಯ ನೀಡಿದೆ. 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ನಿಮ್ಮದು. ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, IMA ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, IMA ಫೋಕಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, IMA CGPಗೆ 2 ಬಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, IMA ವೈದ್ಯ ಬರಹಗಾರರ ಬಳಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ದುಡಿದ ಅನುಭವ ನಿಮ್ಮದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವೆಲ್ನಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಕೇರ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಉಳ್ತೂರ್ ಅವರ ಅಪರೂಪದ, ಅಸಾಧಾರಣ, ಬಹುಮುಖದ, ಸಮಾಜಮುಖಿ, ಸ್ನೇಹಮಯಿ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರು. ಚುಚ್ಚುಮದ್ದಲ್ಲ ಕಷಾಯ, ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕು ಮುಂದೆ ಸಾಕು, ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿ ಎಂಬ ಚುಟುಕು ಬರಹಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಬರಹಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರುವ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2010 ನಡೆದ IMA ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ, 2017 CGP ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ, 2019 ನಡೆದ ವೈದ್ಯ ಬರಹಗಾರರ ಪ್ರಥಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಈ CGP ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಅವುಗಳ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ದುಡಿದ ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತ್ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿ ತಾವದನ್ನು. ಹಲೋ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಬಹಳ ಚುಟುಕಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇದರ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಕಣ್ಮಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸು ಬಹಳ 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 ಪ್ರಸ್ತುತ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿಲಿರುವಾಗ MBBS ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ LMP ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ MBBS ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೈಡೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ನನ್ನ ತಂದೆ ಪ್ರಾಯದವರು. ನಾನು ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿಲಿಗೆ ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಕೊಡಬೇಕು,
ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಆ್ಯಸ್ಪಿರಿನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕಡೆಗೆ ಆಗೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇದು ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ MBBS ಅಲ್ಲ, ಕಂಡೆಮ್ಡ್ MBBS ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಕೋವಿಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆಗಿರುವಾಗಲೂ ಬಹುಶಃ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನನಗೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ 2 ಡಾಕ್ಟ್ರು ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಹೆದರದೆ, ಅಂದರೆ ಐ ನೋ ಹೌ ಕೋವಿಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್. ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಲ್ ಪೀಪಲ್, ಆರ್ಗನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಏಜಡ್, ಇಮ್ಯುನೋಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯಂಗ್, ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್, immunocompetent, nothing will happen. That basic knowledge, even WHO was, every month it was stating the strategy. Next Supreme Court came. Nothing is required. No vaccination, no injection, that is left to them only. So that time I was really, even from our administrative authority, Panchayat, they warned me, "Doctor, what you are doing?" I said, "What to do? I cannot get out. Because the whole road, complaint is coming, whole road is blocked. What to do? You send up police people. How can I get out? How is it possible? No, I cannot deny anybody, any patient, my eligible treatment. Even though treatment is not there, but the faith, even though you give paracetamol, after all viral infection, what happens? Nothing. So that also paracetamol becomes a Sanjeevani like, if it is given from your hand. So those were the days. I worked even in COVID days, in spite of my friends, colleagues, relatives call, "Shut your clinic. Please shut your clinic." I never bothered. So those were the days I practiced, and this is the third generation, if you say, every 15 to 20 years. One generation, this is the third generation I am going. The first generation ended up, because of a polluted environment, polluted water, roundworm infestation was enough. I used to maximum piperazine citrate in jars. Every week 2 jars. I was giving it free. Piperazine citrate was so much. So much I was using. So I was giving this thing free. 5 rupees 1 can. I was giving. Even people, started rushing to take that. So it was impossible. So roundworm infestation also, what all talks? ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ಅವು ಗುಳ್ಮವಾಯು, ಅವು ಉರಿಶೀತವಾಯು, ಅವು ಪುರಿಯತ್ತು, ಹೀಗೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಜನರು. ಹೌದು, ನಾನದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಶಾಂತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು ಮದ್ದು. ಅದು ಹುಳ ಶಾಂತಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಹೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಅದು ಒಂದು ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಒಂದು 500 to 1000 worms with intestinal obstruction. I referred the patient to, surgeon, Dr. C.R. Vallad. He operated, removed, for half an hour he removed the roundworm bulge. And so were the days. ಸೊ ಮುಗಿದಲ್ಲಿ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆದರಬೇಡದು, ಅದು ನೋಡು, ತಾಯಿ ಹುಳ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮೇಲಿಂದಲೇ ಬರೋದು, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಅಟ್ ದಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ you satisfy the patient, that is very important. Second generation, all bacterial infection, fungal infection and all that. Now viral. So these were the days, changing often. Unless you update and upgrade your general practice, you are nowhere. So stating these opinions, I wish to end my talk because time is already lapsing. And so many things are there to talk. So this is not the right dash to express all. Thank you very much.
Thank you so much, sir. To address the gathering on behalf of all the dignitaries on the list, sir, I request you to address the gathering. ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, IMA ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗದ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ದಿಗ್ಗಜರೇ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವೈದ್ಯ ಅಂದರೆ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್, ಫಿಲಾಸಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಗೈಡ್ ಇನ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, he is no longer a friend, philosopher and guide in the community. The family medicine practitioner's place has been getting replaced slowly by the practitioners of other systems of medicine. With the advancement of science and the availment of all the investigatory gadgets, the medical fraternity has been so much overcrowded with specialists that a general practitioner or family physician is feeling a small person amidst a medical fraternity of experts, treating only cough, cold and fevers and leaving the difficult ones to the specialists. But all over the world, the family practitioner has been accepted as the most cost effective and the best health care provider at the primary level. This has been accepted. So what to do? So we have to encourage the family practitioner by making availability of skill development programs for the family physicians or the family practitioners. Like Dr. Yogananda Reddy mentioned, we have to develop some post-grad courses in the family medicine, like diploma or MD, like that. ನಾನು IMA ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳೇ ನಿಮಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಒಂದು ಚೇರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಫ್ರೀಜಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ರ್ಯಾಟ್ ರೇಸ್ ಫಾರ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ರ್ಯಾಟ್ ರೇಸ್ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದಿ ಹೌಸ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾರೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು 2-3 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ MD ಆರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸೀಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಯಾಕೋ ಆಯಿತು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಗಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ IMA ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗ ದಿಗ್ಗಜರಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ ಮನವಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ದಟ್ they can be posted in primary health centers, and also they can in private sector also they can take care of the primary health care system. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇದನ್ನು ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಮೆಸೇಜ್? We should develop this skill development programs for the family medicine practitioners, and also develop some postgraduate courses in the family medicine, so that this system of institution family practice or the family medicine will prevail in the community for a long time, so that it will in turn help the community to get the cost effective and the best primary health care delivery system. So thank you all. ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ, ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ KMC ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೋಗಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. LMP ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಶಾತಾರಾಮ್ ಸರ್ ಸೊ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಗಣ್ಯರು, ನಮ್ಮ ಅನಯ್ ಕುಲಾಲ್ ಟೀಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್.
ನನಗಂತೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ IMA ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಡನ್ ಬೈ ಹಿಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮೆಜರ್ಸ್. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ CGP ಇದೆ, AMS ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ CGP ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವರೇ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಇದ್ದು CGP ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, CGP ಸೆಕ್ರೆಟ್ರೀಸು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ. CGP ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, CGP ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ, ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ತರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಅನ್ನಯ್ ಕುಲಾಲ್ ಸರ್ ಈ ಸಾರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಆದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವೇಲುವರು ಬರ್ತಾವ್ರೆ. ಇದೇ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಇದೇ ಥರ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಯೋಗಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾವ ಥರ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಬ್ಬರು ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು LMP ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದರು. ಅವ್ರು ಇದೇ ಥರ ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಫುಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸಿರಿಂಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಬಂದು ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನೇ ಒಂದು 3-4 ಇಯರ್ಸ್ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾಗ ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ LMPನೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕ್ವೈಟ್, ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ಡು ಲೈಸೆನ್ಸ್ಡ್ ಒನ್. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಗಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 70 ಇಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನರ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 70 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಳೆಬೆನ್ನೂರು ಅಂತ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ 9 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಮೋರ್ ದೆನ್ 70 ಇಯರ್ಸ್ ಇರೋರೆ, ಎಲ್ಲ MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ಸು. ಆವಾಗಲಿಂದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದರೂ ಎಲ್ಲ ದಾವಣಗೆರೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ PG ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಇದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಈ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸ್ಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ನಾನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋ ಥರ ನಾನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರೆಷರ್ಸು. ಈಗ ತಾನೇ ಮೇಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಲೋಕಲ್ ಇದಲ್ಲ, ಇದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್. ಇದು ಆಲ್ ಓವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ದೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸ್. ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸು. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಒಬ್ಬರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಫ್ಥಾಲ್ಮಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ವೈಫು ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸ್. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನನ್ನ ವೈಫಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಶಿ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್, ವೆರಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಈಗಲೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಸೊ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಥರ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟು, ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟು, ಇವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಕೆಲಸ. ಅದು ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಈಸಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅವ್ರ ಟಚಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇವರಾದರೂ ಬರೀ ಈಗ ನಾನು ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬರೀ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸರ್ಜನ್ ಬರೀ ಸರ್ಜನ್, ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್ ಬರೀ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ದೇ ಶುಡ್ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನಾಟ್ ಸೊ ಈಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವ ಥರ ಇದಾಗ್ತದೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಸರ್ಜರೀಸ್, ಲೇಸರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಡರ್ಮಟಾಲಜಿ ಯಾವುದೋ ಹೊಸ್ತಾ ಬಂದ ಎಲ್ಲರೂ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಟಚ್. ಅದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸು ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೋವಿಡ್ಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರೇ ಅಂತ. ನಾನು ಆವಾಗ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಮಸೂದನ್ ಕಾರ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂತು IMA ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ IMAಗೆ ಒಂದು ಹೋಗೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ 92 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಡೆತ್ ಆದರು. 92ನಲ್ಲಿ 90% ಆರ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸ್. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸು ಇದರಿಂದನೇ ಅವರೇ ತೀರೋಗಿರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅವರೇ ತೀರೋಗಿತ್ತು. ಯಾರು ಕೋವಿಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರೂ ತೀರೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸು, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು ವಿತೌಟ್ ಕೋಮಾರ್ಬಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ತೀರೋಗಿಲ್ಲ. ತೀರೋಗೋದರೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸು. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಪೇಷಂಟ್ಗಳಂತ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಣನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ದನ್ ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸ್. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪರವಾಗಿ ಅದೇ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೇಜಾರಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಯೋಗಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರ KSS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಮುಖಾಂತರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 85 to 90 lakhs ಬರೋವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟರು ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನೆಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟರು ಕೋವಿಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹುತಾತ್ಮರು ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾವು ತೀರೋಗ್ತೀವಿ, ಇದು ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣನೇ ಬಿಟ್ಟರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳವರಲ್ಲೋ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹುತಾತ್ಮರು ಅಂತ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸಿಂದ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟವರು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಅಷ್ಟೇ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೇನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕುಲಾಲ್ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲನೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂದೆ ತನ್ನಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇನ್ನೂ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಂಬರ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ, ನಾವೇನು ಹೇಳಿದಿರೋ ಅದನ್ನು ತರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ನವಂಬರ್ 22nd, 23rd, 24th ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು 3 ದಿನದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50 ಟೀಮ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಇವೆಂಟ್. 22nd ಬ್ಯಾಂಕು ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ 11 ಗ್ರೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಇನಾಗ್ರಲ್ ಸೆರೆಮನಿ ಮಣಿಪಾಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲೆಂಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೇ ಮಂಗಳೂರು ಇರ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೀರಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಯಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ನವಂಬರ್ 22nd, 23rd, 24th ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 22nd ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ವೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ IMA ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಬ್ಯಾರಸ್ 2023-24 ಅವರ ಆಫೀಸ್ ಬ್ಯಾರಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬರಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ನವಂಬರ್ 1st ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಆವತ್ತು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು. ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕನ್ನಡ ಪರಿಷತ್ನ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಪುನರೂರ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಲ್ಕೂರ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಸುಮಂತ್ ತಲ್ವಾರ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ನಟ ಹೈದರಾಬಾದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿಸ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಸುಳ್ಳೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಈಗ ಒಬ್ಬರು ವೀಣಾ ಸುಳ್ಳಿ ಅವರು ನನಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಅವ್ರದ್ದು ವೈದ್ಯ ಬರಹಗಾರ ಸಮಿತಿ ಸಾರಥ್ಯದ ವೈದ್ಯ ಸಂಪದ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದು 4ನೇ ಸಂಚಿಕೆ. ಸೊ ಅವರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ 4 ಸಂಚಿಕೆ, 4 ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ನೋಡ್ತಾರೆ 4 ಸಂಚಿಕೆ ಇದೆ. ಅದು 2000 ಚಿಲ್ಲರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ವೈದ್ಯ ಸಂಪದ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೊಂದು ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾರಾದರೂ ಮಂಗಳೂರು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸುಶಾಂತ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Next time there has been extensive discussion and deliberation on wonderful CGP related issues actually. So I don't take much time on that. Vaidya Sampata is a publication of Indian Medical Association, Kannada version of Focus, something like that. Wonderful articles are written. It's an opportunity for all the writers to really contribute in a big way. We request to become members. It's only 2,000 for about 3 years. I request sincerely the members from IMA Mangalore to become take the subscription of this. So now our Reddy sir and Dr. Shantaram sir have rightly pointed out every aspect related to the CGP. There is nothing much really to add up to that. If approximately about 1.3 to 1.4 lakhs of students are coming out of India each year, and why there is shortage of doctors, there is no family physicians. As sir recollected actually, there are no family physicians. This conference should have been as much big as close to about 1,000-2,000 delegates should have been attending this conference if that were to be the number there in the society actually.
If you look at the pyramid, actually, nearly 60% should have been family physician at least. 60 to 80% should have been family physician. They should have been the baseline, and then everybody should add up onto that, actually. But look at the unfortunate thing, it's in the reverse pyramid where there are very few family physicians are there in this country, and most of them are one or other kind of specialist who are providing the service, actually. That's been the pathetic state of our healthcare system at this point of time. I think that's much required to ensure that government brings out whatever the needful amendments or regulations to encourage and motivate people to take up the family physicians. As I told, it's about 1.3, 1.4 lakh students are coming out as to MBBS graduates. As we discussed in the morning, that majority just do not have any requisite knowledge or skills, actually. Except answering the MCQs, they do not have any skills to manage any patients in the public. When they go to the practice, they are very scared of practicing, actually. That's an unfortunate thing. But they are good in answering MCQs, actually. So that's a pathetic state. The doctors who are coming out of the medical colleges, they are forced to just treat for the next level of training rather than go for a practice. Most of them are not capable of starting their own clinic after doing their MBBS. That's an unfortunate situation, actually. It's not only in the smaller and new medical colleges. The trend is there in every bigger and even the government medical colleges. I think it's a worrying trend as far as the situation goes. Again, same point, 1.4 lakhs, but where are the MBBS doctors? Every time an hospital gives an advertisement for duty doctors, there are no doctors. Ultimately, they appoint the Ayurvedic doctors, other doctors, because there are no MBBS doctors to see anywhere, actually. Very unfortunate, isn't it? So this is also happening because there has been a skewed thinking about the post-graduation and super specialization. If there are about 1.3 lakh seats are available, doctors are coming out to the MBBS doctor, nearly about 70 to 80,000 postgraduate seats are available to grab, actually. Then where is the question of somebody jumping into practice, actually? So this is another thing we have to look at, where how we need to come out with solutions where when we train about 1.5 to 2 lakhs doctors, nearly 1 lakh doctors at least should go for a general practice, actually. These are the concepts we have to look at. And unless otherwise we generate that, unfortunately at this point of time, it's a dwindling numbers, it's a dying profession as we understand to provide family physician care. But it's also necessary to reinfuse the interest in the members. The IMA is doing that with giving an opportunity or promoting IMA CGP cell to really take up this issue and create an awareness and encourage people to do this practice. We're very thankful to that, actually. And as it's pointed out, Santaram sir was rightly pointing out, there are no doctors actually in the periphery. Even Dr. Reddy was telling same thing. If WHO says, I don't know on what base they came to arrive at a policy that for every 1,000, one doctor has to be there, that is still has to be questioned in a serious way, actually. If there are, a doctor cannot go to every village, actually. If you take about 50, 100, if you take one village, there may be 50 or 100 families. It all comes to about maybe some 200, 300 members, actually. It's not possible to have a doctor in one of these places. Basically, what is important for the governments to come out with a kind of create an hub of the villages where 3 or 4 villages for them, one or two doctors or maybe 1 or 2 physicians to come, so that the practice of family physicians is spread across the country. The need to be looked at, actually. So it's already quite late. There are plenty of issues to look at, but I sincerely appreciate the organizing team of IMA Mangalore led by Dr. Bhatt and Dr. Annaya Kulal to really do a wonderful conferences. And IMA KSP appreciates and congratulates them at this point. Thank you so much. ಧನ್ಯವಾದ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲು ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ನವೆಂಬರ್ದಲ್ಲಿ 7, 8, 9ಕ್ಕೆ CGP ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ವಿಸ್ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೋ ಅಂಥವರು ಅಲ್ಲಿ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ STB ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಅದರ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಏನು ವಿಷಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯ ಸಂಘದ 20 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶೋಭೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು,
ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೋಗಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿಯವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸರು, ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಪವನ್ ಪಾಟೀಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನದಾನಿ ಮೇಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾವಿತ್ರಿಯವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ PS ಶರ್ಮಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವೇಳು, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರುಣಾಕರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಚಿನ್ನಿವಾಲರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಅವಿನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿನ, ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾಶಿವ ಪೊಳ್ನಾಯರು, ಹಾಗೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರಿಗೂ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೊರಗಿನ ವೈದ್ಯರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ 25 ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಕ್ಕಿಂಜೆಯಿಂದ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಧರ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳೋರು, ಇನ್ನೂ ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಊಟ ಮಾಡದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಊಟ ಮಾಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಮಾರಂಭ ಉಂಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಚಂದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೀವು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೊಂದು ಸಂಶಯ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿ ಯಾರೂ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆಚಾರ್ಯ ಬಂದು ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಚಾರ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ NR ಆಚಾರ್ಯರು ಬಂದು ಒಂದು ಕೋಟೇಶ್ವರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಡಾಕ್ಟರ್ NR ಆಚಾರ್ಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನಾಳವರ ಮೂಲಕ ನವೆಂಬರ್ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ, ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು, ಹೊರಗಿನವರು ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರು, ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಇನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಸಮಯ ತುಂಬ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ಈಗಲೇ ನಮಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಆದ ಕಾರಣ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಗೆ ವಿರಮಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. For everyone it should be good health. For the patient, family, caregiver. In general, accord with the patient and family research and reachability constraint with clinical, cultural, ethical standards. Because health means not only physical well-being. It is now it is spiritual also involved. Forget about other part. Spiritual also involved. You can call Purohit, you can call Guru, Padri, somebody to speak to them. But die. There are the wishes. Now, next. Food and fluids. What are the food and fluids for a dying patient? Bed care, end care. What are the things? Remember, the body is shutting down and intake is going down accordingly, not the other way around. Decrease appetite and thirst. Reassure caregivers and engaging them. Most of the caregivers say they are not taking anything. I will give you something. I will give you something. No, you have to provide them and apply moisture on lips can be promote the comfort of the patient. Forcing feeds may be increase the patient distress with little to no benefit. Next, food and fluids. Next again, see total fluid requirement is about 1 liter per day. If needed, it can be given subcutaneously. Remember, not IV fluid, subcutaneously you have to give. And no rice tube discomfort does not reduce risk of aspiration. Rice tube ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮೂಗಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ರೈಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತೆಗೀರಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಸ್ ಕಮ. Okay, no IV fluids, risk of pulmonary edema. IV fluid means risk of pulmonary edema is there. Medicine experts are there, madam. Hand feeding or with spoon feeding, aspiration risk is manageable. So these are the things and handicap. Next, pain, breathlessness, anxiety, restlessness, confusion. These are the end stage symptoms will be there. Medication review, you have to review how many medicine has given, whether it is required or not. Painkiller 2, 3, 4. They are not obeying the WHO ladder. Pain ladder management, they are not obeying. They don't know which are the things to do. It should not be given. Those should you have to cut short. Physician will prescribe everything and go. But being a palliative care and geriatric care, you should be very, very meticulous. You should go to the patient. You should see the prescription. You should cut things. So this I don't want. This I don't want. 2 or 3 proton pump inhibitor. 4 or 5 analgesics. 3 or 4 sedatives. You have to cut short. Oral care, that's correct. Very, very important. Nausea secretary will be there. Explain the caregiver that does not
cause distress to the patient. Most of the time, caregivers are giving distress. So many things they will ask in distress. Try non-drug methods and remove the secretion from the angle of the mouth using finger wrapped in a cloth, pierced by hooking the finger and sweeping. Ask the doctor for medication. So if you are the nursing care, home care, so many things are there, nobody will be there trained. So simply they say I am a trained person. But you have to call the doctor, you have to think what is happening here. Next. Increasing weakness is the dying side. Next slide. Changes in respiration is the dying side. Respiration decreases. Next. Preparing for the end. Stop breathing. You may going to stop. Heart is going to stop. Fits, epilepsy may come. Okay. Blow out. Hemorrhage will come. Suddenly bleeding will come. From mouth, nose, everywhere. These are the things happen to the end care. Next. Supporting the family. Family may be suffering as much as patient. Address the social, spiritual, religious need. So end care means all those needs should be addressed. Next. Confirming the death at home. So somebody asked how to confirm death at home. Introduce yourself. It's very important. Watch hand. Confirm identity. Watch for the signs of life. Response. Voice, pain, pupils. Feel for the pulse. Wash hands, exit. Document it. Family members inform HM, CHO, RMP. CHO, RMP. They are the people. You have to inform them. Anything goes wrong, they have to report it. That is the thing. But medical legal aspect, they said it in reverse. It is not the correct. This is the way they have to do it. Next, please. Next slide. Next slide. Care after death, apply jaw bandage so that the mouth is kept closed. Plug orifices, nose, mouth, vagina and rectum with absorbent cotton fluid by non-absorbent cotton. Close eyes by keeping a wet cotton ball on closed lids. Facilitate any religious, spiritual or cultural needs is required. You help them. Clear the room, unnecessary clutter and use a clean cloth to cover the patient. These are all in medical, Venlog we do as a duty medical officer. It is our duty, day-to-day duty we do. So most of the people doesn't know this. These are things. Next. Bereavement, it is very, very important. Bereavement support. After death, bereavement visit, collect back. Because today you went and declared death. Next you have to visit the family. You have to go and speak to them. What is happened? Because elderly father will be there, elderly mother will be there, wife will be there. You have to go and visit them. You have to speak to them, but nobody does. These are the end care. It is a life care we have to give. Family needs support. Explain the grief wave character. Normal grief up to 6 months. So used to do in olden days, japa, parayana, bhajan. All those people used to do. Now nobody does. This is all because the bereavement changes. We have everything. Indian culture has everything. We have forgotten. We are following American culture. It is in Shankarinda Bandra Matra Namage Tirtha. Okay. Normal grief up to 6 months. See, we used to do Parayana, Bhajan, all those things up to 6 months. Complicated grief, depression may need medical help. These people may go for depression, suicidal tendency, financial crisis. These are the very, very things. Next. Evaluation not required. Not required. Evaluation not required for them. Next. These are all made for. Yes, next. Yes, finished. Thank you. There is a hurry-burry I have presented. Thank you, sir. Hello. I think time constraint, so I will not touch upon things like advance directive, like what, whether a geriatric patient can make his wishes as to whether he should go on a ventilator, whether he has to undergo dialysis, or if he develops dementia, whether he has to be restrained and then treated. Those kinds of wishes can be made. Also, we should, we can express our wishes for organ donation, because that's a big thing. Even geriatric organs are very, very precious and it can be donated. Even kidneys. Nephrologist says even geriatric kidneys are as good as young kidneys. So we can make our wishes that all organs I am ready to donate, and that can be arranged. So I think we conclude, and I will ask the moderator to come in. Anybody want to say something? This is a German musician. Yeah, yes. Yeah. That's why I introduced today's seminar also, music therapy is introduced. In between. Okay. In 10 beds there is Mangalore. Yeah. I call my friends singers. Yeah. I make them to sing. Yes. And we have put a TV with music so the people watch.
So they will at least relax. Yes, Even patient party also feel happy. Yes, They are yes, depressed there. yes, yes. So music therapy, yoga, of course, it is long back rule. Is there. Because even like Shavasana is good at the time of death. Like Palliative, Indian government of palliative disease now they are sponsoring music program to online. Yes. To the patients. Actually, yoga doesn't mean only the exercise. Whole idea of that. Strictly speaking, Shavasana is one of the ways of training how to die. So much relaxed. Preparation, because every entry has an exit. Learning to die also is a part of yoga, because one day we are not here. Whether you die as a millionaire or a beggar, it doesn't matter. What happens afterwards is your soul is lifted higher up and you do not know what's happening. Like a pen drive in a Mooladhara, basic chakra, everything is memory stayed there. So you'll be left alone without a body. For that, actually, I insist, Omkar meditation is very good. Chanting Om synchronizes left and right brain. It's actually good for all the religions. Even Islam, it says Amen. Amen, we say. It's a combination of A-U-M. Om. It should go like that. As you go higher up, Mandra Taraka. Om. I'm not making it hype. When a baby cries, you put the baby on your shoulders and why do we do that? That humming sound. That's why Jane is Jane, but thank you. Is it possible? ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಮಂಗಳೂರು ಶಾಖೆ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರ ವಿಭಾಗ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024ರಂದು ಜರುಗಿದ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ 2024ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರಿದ್ದು ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾಶಿವ ಪೊಳ್ಳೆಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಮಿತಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಉಳ್ತೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಮಿತಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ.ಕೆ. ಭಟ್ ಸಂಕಬಿತ್ತಿಲು ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸವಿತಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ IMACGP ಕರ್ನಾಟಕ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆ.ಎನ್. ಭಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಮ್ಮೇಳನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಿತಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನ್ B.R. ಆಳ್ವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ಶಾಖೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕುಂಬಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೈಲಾಸ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ IMAKSB, ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಕಜೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ IMAKSB, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತಾ ದೊಪ್ಪ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ IMAKSB, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನದಾನಿ ಮೇಟಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ IMAKSB, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮಾನಂದ ಬನಾರಿ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಮಂಗಳೂರು. ಇದೀಗ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯ ಮಿತ್ರರುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ.ಕೆ. ಭಟ್ ಸಂಕಬಿತ್ತಿಲ್ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಉತ್ಸುಕತೆಯಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಎದುರು ಕೂತವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತವರು ನನಗೆ ಭಾಳ ಚೆಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೇನೆ. ನಂತರ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಡಾಕ್ಟ್ರು ರಮಾನಂದ ಬನಾರಿಯವರು ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 55-60 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದವರಲ್ವ ನೀವು? 84. ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಈಗ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿ ಅವರು ಅವರ ಊರಾದ ಗುಡ್ಡಡ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥಧಾರಿಗಳು.
ಎಲ್ಲ ಹೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಹೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿನ ಕಲಾವಿದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮಾನಂದ ಬನಾರಿಯವರಿಗೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅವರ ನಾಲೆಜನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಪ್ರಭಾ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತೂ ನಿಜವಾಗಿ ಅವರು ರಮಾನಂದ ಬನಾರಿಯವರಿಂದ ವಿಷಯ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಅಂಥವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯವೆಂದೇ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಸವಿತಾರವರು ತಪ್ಪಿಗೂಡ ಸಾವಿತ್ರಿಯಿಂದ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಉಪ್ಪು ತಿಂದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಬರೋದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಆಗೊಮ್ಮೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾವಿತ್ರಿಯಿಂದ ದಿವಸಕ್ಕೆ 18 ಸಲ ಕರೀಲಿಕ್ಕುಂಟು, ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟವಳು. ಹಾಗೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದು ಹೋಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದಿ ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಸವಿತಾ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಬೋಧಿಸ್ತೇನೆ ಹೊರತು ಸಾವಿತ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ CGPಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾದ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಬಂದು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೀಡರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೋದರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಅವರವರ ಅದು ಸರಿಯೇ, ಅಷ್ಟಾದರೂ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವರೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದವರು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ಇವರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಂಟು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನದಾನಿ ಮೇಟಿಯವರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮುಂಡ್ರಗಿಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರೋ ನಮಗೆ ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ. ಈ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಲ್ವ ಕುಳಲ್ರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಅವರವರ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲ, 65 ವರ್ಷ ಕಳೆದವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಅನಾನುಕೂಲ, ಅವರ ದೇಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆ. ಅವರು ಜೀರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಲ್ವ, ಹಾಗಿರುವಾಗ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಅಂಥ ಅನ್ನದಾನಿ ಮೇಟಿಯವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಆಗ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕುಂಬಾರರು ಧಾರವಾಡ ಪ್ಯಾಡ ಇವತ್ತು ತರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೂ ಕೂಡ ಧಾರವಾಡ ಪ್ಯಾಡ ಒಂದು ಕಟ್ಟವರ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಪ್ಯಾಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆದರೆ ನಾವು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಧಾರವಾಡ ಪ್ಯಾಡ ಸಿಕ್ಕದೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಮನೆಗೆ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಧಾರವಾಡ ಪ್ಯಾಡವನ್ನು ಕೊಡುವುದೇ ಒಂದು ಅವರದ್ದು ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅವರು ಈ ವರ್ಷದ ಬೈಲಾ ಕಮಿಟಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯನು. ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕುಂಬಾರರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಬಿಡ ಕೆಲಸಗಳಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನೀವು ಸ್ಪೀಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಂದು ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ನುಡಿಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಈ ಲೀಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿಯಾದ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಕಜೆಯವರು ನಮ್ಮವರೇ. ಹಿತ್ತಿಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಿಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಿದರು, ಅದು ಮದ್ದಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದೇ ಅದು.
ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಲವು 50-55 ವರ್ಷದಿಂದ ಎನಸ್ಥೀಸಿಯಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಅಲ್ವಾ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಧನ್ವಂತರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಯಾವಾಗ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ವೋಕಲ್ ಎನಸ್ಥೀಸಿಯಾ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಜರಿಗಳನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಕಾಲ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಎನಸ್ಥೆಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಎನಸ್ಥೆಟಿಸ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಕಾಣ್ತೇನೆ ನನಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಗಜೆಯವರು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು, ಎಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರು. ಈಗ ಕೂಡ ಅವರು ಬಂದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತಾದಪ್ಪನವರು, ಅವರು ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದರೂ ನಾನೊಂದು ಮನೆಯವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅವರ ಹತ್ರ. ಅಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯರು. ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಈಚೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ. ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು. ಅಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳಿರಲಿ, ಎಂಥದ್ದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಈಗಲೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಅವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿಯ ಚೇರ್ಮ್ಯಾನು, KVG ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಬ್ಸ್ಟೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈನಕಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದಿಂದ KVG ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸುಳ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಮೇಡಮ್. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವುದೇ ನಾನು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೆಡಲ್ ನಾನು ಎಷ್ಟುವರೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು GK ಭಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯುವಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೆಡಲಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ರು, ಡಾಕ್ಟ್ರು GK ಭಟ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಇದ್ದಾಗೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ರು. ಹೆಸರು ಬಂದದ್ದು GK ಭಟ್ರಿಗೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು GK ಭಟ್ರು ಇಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಆಗುತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತುಂಟು. 18 ಜನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ತೀರಿ ಹೋದವರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರನ್ನು ಒಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಸತ್ತ ಮರುದಿವಸಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ನೆನಪಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನಂತರ ಮರ್ತೋಗ್ತದೆ. ಅಂಥಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಮೊದಲಿಂದ ಇತ್ತಲಾಗಿ ಒಂದು ಸತ್ತವರನ್ನು ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ರದ್ದೊಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಅವರು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ. ನಾನು ಅವರನ್ನೀಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಗಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯರು. 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದವರು. ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೈಕದ ಎದುರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮಾಡಿದವರು ಅವರೇ, ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅಂಥವನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಎಳೆದು ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಮಾತಾಡುವಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ರು. ಅವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿದ್ದರು, ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು, ಮತ್ತು 2-3 ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಲಾಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದ ನೋಡಿದರೆ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಹೌದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಖಾದರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು, ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯರೇ. ಆದರೆ ಇವು ನಿಜವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ರು ಇದು BJP, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ BJP ಅವ್ರದ್ದು. ಆದರೆ ಎದುರಿನಿಂದ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನವರು ಆಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ನವರನ್ನೊಂದು ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಬಾಕಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯರು. ಅಂಥ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 20ನೇ ವರ್ಷದ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರ ಸಂಘ
ಇದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈಗ 18 ಜನರನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಅವರು 36 ಜನರನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಅವರು ಬೇಗ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಪ್ರಾಯ 50 ಆಗ್ತದಷ್ಟೇ, ಈಚೆವರಿಗೆ 70 ಹತ್ತಿರ ದಾಟಿತು. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗಿರುವವರು ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದಲ್ಲಿ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಲೆ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ ಕಡೆಗೊಮ್ಮೆ. ಅಂಥ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಚೆಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು, ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ JN ಭಟ್ರು. JN ಭಟ್ರು ಅಂದರೆ ಜನ್ಕಲ್ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು. ಅವರು ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರು ನೀವು ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣಗಾರರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವರು. ಜನ್ಕಲ್ ನಾರಾಯಣ JN ಭಟ್ರ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಜನ ಆಲಿಸಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಅದರಲ್ಲಿ 2-3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅವರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಜೋಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂತಲೇ ಲೆಕ್ಕ. ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಸ್ಮಾಸುರ ಮೋಹಿನಿಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಒಂದು ಹಾಸ್ಯಗಾರನ ಪಾರ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದು ಅಗಸನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದು ಭಸ್ಮಾಸುರ ಮೋಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಅಗಸನ ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರ, ರಜಕನ ಪಾತ್ರ. ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ತಪ್ತದೆ. ಹೌದು, ಅದು ಅವರು ತಪ್ಪು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ. ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆದು, ನೀನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಅಷ್ಟವರೆಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅದೇ JN ಭಟ್ರು ಸರ್ವ ಕಲಾವಿದರು, ಅಂಥ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಈಗ ಪ್ರಾಯ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ವೆರಿ ವೆರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆರೆಮನಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಒಂದು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಚೇರ್ಮನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅವರು ಮೈಸೂರು ಮೆಡಿಕಲು ಫಾರಿನ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದವರು, ಹೊಗಳಿದ್ದು ಸಾಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಜರರು, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿನ ಟ್ರೆಜರರು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಭಾಷಣಗಾರ ಅಂದರೆ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿಯವರು. ಅಂಥವರಿಗೆ ಬಜ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಐ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿಯವರೇ, ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು, ಆದಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿ. ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ. ಇವತ್ತು ಪ್ರೇಯರ್ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು, ಅವರಿಗೆ JN ಭಟ್ರು ಹೇಳಿದರು ಪ್ರೇಯರು IMA ಪ್ರೇಯರೇ, ಬೇರೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೊಳ್ನಾಯರು, ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಪೊಳ್ನಾಯರ ವಿಷಯ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮಗೊಂದು ಆತ್ಮರಕ್ಷಕರ ಅಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ನಾನು, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ. ಧರ್ಮರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟ. ಅದು JN ಭಟ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು, ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ JN ಭಟ್ರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪೊಳ್ನಾಯರಿದ್ದಾರೆ, ಪೊಳ್ನಾಯರಿದ್ದಲ್ಲಿ JN ಭಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದಾದರೂ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಅಷ್ಟು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು. ಅವರಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಜಗಳ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾಡಿದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸೋದು ಜಗಳ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಪಿ ಕುಡಿತಾರೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅವರ ಹತ್ರ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಸದಾಶಿವ ಪೊಳ್ನಾಯರು. ಅವರು ಸುಮಾರು 55 ವರ್ಷದಿಂದ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಪೊಳ್ನಾಯ, ಸೊಸೆ ರಶ್ಮಿ ಪೊಳ್ನಾಯ ಅಂತ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಇನ್ನು ಮಗಳು ಒಬ್ಬಳು ಇಂಜಿನಿಯರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ದಾರಾ? ಅಶ್ವಿನ್ ಇದ್ದಾರಾ? ಅಶ್ವಿನಿಯವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ಸದಾಶಿವ ಪೊಳ್ನಾಯರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯಕೀಯ
ಒಂದು ನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಸಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಗ್ರಹಿಸಿದರು ಅವರು. ಈ 1,00,000ದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದು ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲರು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸುಗಳು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನಿಗೆ ಬರೀ 1,000 ಇಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ 1,000 ಅಂತ ಇಡೀದ್ರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಕಾಫಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 1,000 ರೂಪಾಯಿ, ಅದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 250 ರೂಪಾಯಿಯೇ ಇಟ್ಟದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 175 ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸೇರಿ ಸಾಧಾರಣ 210ರವರೆಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಿ ಇವತ್ತೀಗ ಇನ್ನು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸು ಇವರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾಶಿವ ಪಳನಾಯರ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸಿನವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಶಾಂತರಾಮ್ ಕಾಮತ್ರವರು 2 ಮದ್ದಿನ ಕಂಪನಿಯವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಈಗೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸದಾಶಿವ ಪಳನಾಯರು, ಇನ್ನು ಸಹರಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ನ ಉಳ್ಳಾಲದವರು ನಮ್ಮ ಹರಿದಾಸ್ ರಯ್ಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ GK ಭಟ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿದೆ. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ರದ್ದೇ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪಾಕಶಾಲಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 200 ಜನಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸಿನ ರವಾ ಇಡ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಥರದ ಇಡ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ, ಇನ್ನು ಅವಲಕ್ಕಿ ಆಗಿದ್ದದ್ದು, ಕ್ಷೀರ, ಎಂಥದೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಸ್ವೀಟ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದ್ದದ್ದು? ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದೆ. ವಿನ್ಸೆಟಾ ಫಾರ್ಮಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನವರು ಪೆನ್ನು 200 ಪೆನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಫಾರ್ಮೆಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅದು ಶಾಂತರಾಮ್ ಕಾಮತ್ರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಬ್ರಿಟ್ ಫಾರ್ಮಾ ಅದು ಶಾಂತರಾಮ ಕಾಮತ್ರ ಮೂಲಕವೇ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಕಾಶನ ಯಾರು NRHM ಪ್ರಕಾಶನ, ಹಾಂ ಸರಿ ಆಚಾರ್ಯರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕುಂದಾಪುರದವರವರು. ಅವರು 200 ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನದೊಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದವರು ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥವರಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು ಇವರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಲೈಟ್ನವರು, ವಸಂತ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಲೈಟ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ನ ಇದು ಉಂಟಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಉಳಿಸುವಂಥ ಯೋಜನೆ, ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಹಣ ಕೊಡುವಂಥ ಯೋಜನೆ, ಅಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಖರ್ಚು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕಿಸೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅವರು ಕುಳಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇವರಲ್ವಾ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೇಲು ಮತ್ತು ಹೇಮಾವತಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಾನು JN ಭಟ್ರನ್ನು ಒಂದು 250 ಪೆನ್ನು ಮರ್ತರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ವಾ? 25,000 ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇನ್ನೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಅದು ಶುರುವಿಗೆ 250 ಪೆನ್ನು ಮತ್ತು 25,000 ಒಟ್ಟಿಗೆ 29,000ಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅಂಥ JN ಭಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅವಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹತ್ತಿರ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮಿಗೆ. ಗೀತಾದಪ್ಪನವರೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್, ಅವರು ಮೊದಲಾದರೂ ಹತ್ತಿರ ಕೂತಿದ್ದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಏನೋ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಈಗ ನೋಡಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿಜವಾದ ಕೆಲಸದ
108 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆಗ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸಗಳಂತೂ ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ KS ಹೆಗ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಲ ಕೇಳಬೇಕು. ಹೌದು, ಅಂಥ ಒಂದು ಅವಿನ್ ಅವರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಇದರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ IMA ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವೇ ಅಲ್ಲ. ಇಂಥ IMA ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದು ರಿಪೇರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನಿರುವುದು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗ್ತದೆ, ಟೈಲ್ಸ್ ಎದ್ದಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದಾಗಿದೆ, ಸಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು IMA ಸಭಾಭವನವನ್ನು ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡುವಂಥ ಉತ್ಸುಕತೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನ್ನ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ನಮಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಲಾಲ್, ನೀವು ಬರೇ ಹೆಡ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಅವಿನನ್ನು ಹಿಡಿಬಾರ್ದಿತ್ತ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೇಯ, ಇದರ ಡಬ್ಬಲ್ ಅವರು ತೆಗೆಸಿಕೊಡ್ತಿದ್ದರು. ನೋಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಿನರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನನ್ನದು. ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನ್ನವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇದ್ದಾರಾ? ಪ್ರಶಾಂತ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವುದು, ಹಣ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಲ್ವಾ, ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಇವರು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಹಣ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರಶಾಂತರೇ, ನೀವು ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುವಾಗ ನೀವೇನಾಗ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೀಶ್ ರೈ ಅವರು ಒಳಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು. ಅವರ ಕೆಲಸ ಅದ್ಭುತ. ಈಗ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಗುಲಾಲ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ವೆಲ್ಲಾಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಅವರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅವರು. ಮನೀಶ್ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳು ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ರಮೇಶ, ಇವರದ್ದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ನೀವು ದಾಖಲೆ ಬನ್ನಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇನ್ನು ಆಗಮಿಸಿದ ವೈದ್ಯರ ಮೊದಲು ನನಗೆ ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂಥ ಸುಶಾಂತ್, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕಡಿಮೆ. ಅದು ಅವನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಅವರಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಉಪದ್ರ ಕೊಡೋರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ 108 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸುಶಾಂತ್. ಅವಿನ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋದರೂ ಬೈಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದನ್ನು ಬಿಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವಿನರದ್ದು. ರಂಜನು ಮತ್ತೊಂಥರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋರಾದ ಕಾರಣ ಇವನಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವ. ನಾನೊಂದು ಅವನನ್ನು ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಕರೆದರೆ ಸರ್ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋಗದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಬೇಸರ ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವ. ನನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ 1000 ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಕೂತು 10 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇವರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಅವಿನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಉಂಟು. JK ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಬೈಯೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗು, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅವರಿಗೆ 108 ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಸುಶಾಂತ್ ನಮಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ IMAಗೆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಾನಿರುವಾಗ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಈಗ ಕೋಪವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತೇನೆ ನನಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲೊಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆಚೆ ಈಚೆ ಅಂತ, ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ, ಕೋಪ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದದ್ದು. ಈಗ ಅದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಸಿನ್ಸಿಯರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ. ನೋಡಿ, MC ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಅವ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟು.
ಇನ್ನು ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಸದಾಶಿವ ಬಳ್ನಾಯರ? ಹಾಂ, ಹಾಗೆ. ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇದ್ದಂಥ ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಅರ್ಜುನ ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ವಿಲಿಯಂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅದು ಒಂದು ಸಂತೋಷ, ನಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ 5,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸಹಕರಿಸಿದವರು, ಅವರನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸುಳ್ಯದ ತಾಲೂಕು ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರು ನಂದಕುಮಾರ್, ಅವರೀಗ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಇನ್ನು ಯಾರು JP ಪಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪುತ್ತೂರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ರೈ ಅವರು ತಾಲೂಕು ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರು, ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟು, ನರಸಿಂಹ ಶರ್ಮಾ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟು. ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿಂದಲೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಲಡ್ಕದಿಂದ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಬಂಟ್ವಾಳದಿಂದಲೂ ಕೆಲವು, ವಾಮನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ಕಳದಿಂದ ನೋಡಿ ಇವರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಮ್ಮ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಸುರೇಶ್ ಕುಡುವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳುವಾಯಿಂದ ಸತೀಶ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಲತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಗುರುತಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲಿಡಿಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಹಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು ಅಲ್ವಾ ಒಳ್ಳೆಯರೆ? ಹಾಡು ಉಂಟಾ ಇನ್ನು? ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಹಸಿವಾಗೋದಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕುಂದಾಪುರದವರು ಕಾರಂತು ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಂತರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೋಗಿ ಹೇಳಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಕಾರಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು JK ಭಟ್ರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಅವರೇನೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಕಾರಂತರು ಅಂದರೆ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರು. ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೂ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಂ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ರಮೇಶ, ಅವನನ್ನು ಬಿಡಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಳುವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಅವ. ಹೌದಾ? ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಕರೀಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಆ ಕೊಂಕು ಮಾತುಂಟಲ್ಲ, ಅದು ರಮೇಶನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಅವ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಿತ್ತು, ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದರೂ ಕೂಡ ರಮೇಶ ಹಣದ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ, ಹಣ ಈಗಲೂ ಕೊರ್ನಾವು ಏನು ಕೇಣಿಯರಂದು ಇಜ್ಜಿ ಈ 25 ವರ್ಷಟ್ಟು ಏನು ದಾಲಾಂಡ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲೇಟ ನಿಕ್ಲು ಕೊರ್ನೇನೆ ಅಂಕ್ಳದ್ದು ಎತ್ತೊಣ್ಣೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ರಮೇಶ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಅವರ ಮೂಲಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಪೊಯ್ಯತ್ತ ಬೈಲು ಅಬ್ಬಕ್ಕ TV ಅವರು ಪೊಯ್ಯತ್ತ ಬೈಲವರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕರಗೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು 1-2 ಗಂಟೆ ಇದ್ದರೆ ಆಯಿತು JK ಭಟ್, ಮತ್ತು ನಾನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಿಂತರೆ ಹಣ ಯಾರು ಮಾರ್ರೆ ಕೊಡೋದು, ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನೇ ಹೇಳಿದರು ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರಾದರೂ ಹಣ ಕೇಳಿದಾರಾ? ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಇಲ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿದ್ರು ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲರು ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಂಥ ಪೊಯ್ಯತ್ತವಿಲ್ಲವರು. ಮೆಗಾ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಹೇಗೂ ನೋಡಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಇರ್ತೇನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನನಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಪುನಃ ಬಂದರು ನೋಡಿ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಇರ್ತೇನೆ, ನಂತರ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಚಂದ ಒಂದು ಯಾವುದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೊಟ್ಟಾರು ಅಂತೇಳಿ ಗ್ರಹಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಗ್ರಹಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೌದೆಯ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಲಯದವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು, ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗಿನಿಂದ ಒಂದು ವೆಲ್ಲಾಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಕುಳಾಲನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಓಡ್ತಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ.
ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ 1,000 ಕೊರಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ. ಆದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೊಡದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಇವರ ಉಪದ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಇವನು ನವೀನ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನೋಡಿ DH DM ಮತ್ತು ಆನಂದ್ CEO, ಮತ್ತು ಯಾರು ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈವನ್ ಖಾದರ್ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಳೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ರವರು ನಮ್ಮ ಸಭಾವನ್ನು ಒಂದು ಅಲಂಕರಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೊಂದು ನಮಗೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್, ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲರು BJP ಅವರಾದರು, BJP ಅವರು ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಹಲವಾರು ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಇದರಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯರು. ನಾನು ಕೂಡ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದವ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಗುರಿಯಾದವರು. ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ಬಾರದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಕಶಾಲೆಯವರು ಎಷ್ಟು ಚಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಫುಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಅವಲಕ್ಕಿ ನಿಜವಾಗಿ ನನಗೆ ತಿಂದದ್ದು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪಾಕಶಾಲೆಯವರು ತಪ್ಪಿ ಹೋದರು. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅವಲಕ್ಕಿ. ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಅಂದರೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ 2ನೇ ನೋಡಿ, ಅದು ನನಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ರುಚಿ ಬಂದ ಕಾರಣ ಕುಲಾಲ್ ಹೇಳಿ ಹೋಯ್ತು ನನಗೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪಾಕಶಾಲೆಯವರ ಸಂಗತಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಡುವ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಮತ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ಸಿನವರು ಹೇಳಿದೇನಾ? ಕಾಮತ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ? ಹೌದು, ಫ್ಲೈಟ್ ನಿಮಗಾ? ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಗೊಳ್ಳಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು. ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಬಂದು ಮಾತನಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೂರ ಟೆಂಪಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ದೇವರು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು, ಆದ ಕಾರಣ ಬರುವಾಗ ಲೇಟ್ ಆದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಂದು ಕ್ಷಮೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಡಬ್ಬಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬಾಕಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮಾನಂದ ಬನಾರಿಯವರು ನಮಗೆ 4 ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ರಮಾನಂದ ಬನಾರಿಯವರಿಗೂ ತಡ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸರ್ ನೀವು ಈಗಲೇ ಬಂದು ಮಾತನಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ಲೈಟ್ನವರನ್ನು ಬಾಕಿದ್ದ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡುವ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ ನೀವು ಬಂದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ನೀವು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಾಳ ಚೆಂದವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸೆಷನ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನು ಮತ್ತು CME ಇನಾಗ್ರೇಷನು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಇದರ 4 ಪಾಲು ಜನ ಇದ್ದರು, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 200 ಜನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಅವರವರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಹಾಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಬಂದು ನಮಗೆ 2 ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ ಅಂತಿದ್ರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೇಕು ಹಾಗೂ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ GK ಭಟ್ ಸಂಕವಿತ್ತಲು ಸರ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನದಾನಿ ಮೇಟಿ ಸರ್, ಇವರಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ರಮಾನಂದ ಬನಾರಿ. ಈಗ ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟೆ, ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಡುಪ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ಅವರು ತುಂಬ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರ ಸಂಘದ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳಂತಿರುವಂಥ GK ಭಟ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಅವರೇ, ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಂಬಾರ್ ಅವರೇ,
ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಸವಿತಾ ಅವರೇ, ಗೀತಾ ದಪ್ಪ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ರಿಸೆಪ್ಷನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಾಗತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಊಟ ಉಪಚಾರಗಳ ಆತಿಥ್ಯ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ IMA CGPಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು IMA ಮಂಗಳೂರಿನ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಭಾಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, 2 ವರ್ಷ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ 4 ವರ್ಷ IMA CGPಯ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಗದಗನಲ್ಲಿ 4 ಬಾರಿ IMA CGP ವತಿಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಫೋಕಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ KMJ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆದಾಗ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲರು ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ 2018-19 ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದಂಥ ಕನ್ನಡ ವೈದ್ಯ ಬರಹಗಾರ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಇದೇ IMA ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ 2019 ನಡೆಸಿಕೊಡಿ. ಆವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ 1 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಕೋವಿಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ 1 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವೈದ್ಯ ಬರಹಗಾರ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೀತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿ, ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ. ನಮ್ಮ GK ಭಟ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಅನ್ನದಾನಿಯವರೇ, ನೀವು ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರ ಒಂದು IMA CGP ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರು ಭಾಳ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಭಾಳ ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕರೆದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅಂತಕ್ಕದ್ದು ಮರೆಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ. ಏನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇ ಫೀಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಡೆಡ್, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಶಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ IMA CGP ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ವೈದ್ಯರು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀವು ಮಾಡಿದರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಆದರೆ GK ಅವರು ಹಗ್ಗ ಇಲ್ಲದೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಹಗ್ಗ ಬೇಡ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಹೃದಯರೇ, ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ FDA ಅಲ್ವಾ, ಅದು ತನ್ನ 20ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. 20ನೇ ತಾರೀಕು ಅಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು. ಒಂದು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಿರಲಿ. ನನಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೂರದೃಷ್ಟಿತ್ವವನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂಘಟಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಸಕಾಲಿಕ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ GK ಭಟ್ರು ಇರ್ಬೋದು, JN ಭಟ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಅನೇಕರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಹಗಲಿರುಳು ಎಂಬಂತೆ ಈ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಉಂಟು, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅಭಿನಂದನೀಯರು. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ. ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ 1 ಅಥವಾ 2 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು, ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯಕೀಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ
ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು, ಗೌರವವನ್ನು, ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಮ್ಮದು. ಯಾರು ಆ ವೃತ್ತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೀಳರಿಮೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೆಮಿನಾರ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರ ಮತ್ತು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇವರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರ್ಯಾಪರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ ನೀವು ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸಣ್ಣ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಡೆಯುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಬೇಡ, ನೋಡಿ ಕೇಸ್ ಶೀಟನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ CME ಬೇಡ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು ಇದು ದೊಡ್ಡ CME. ನಾನು ಅವರ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತುಂಬ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದವು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನು, ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ನನಗನಿಸುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ, ಅರ್ಹತೆ ಇರುವವರು ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೆ ಹೋದರೆ, ಅನರ್ಹತೆ ಇರುವವರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮೊನೊಪಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯಕೀಯವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸಿಗೆ, ತಜ್ಞರಿಗೆ ಇರುವಷ್ಟೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ. GK ಭಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ತಾಳಮದ್ದಳೆಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಕಂಡಿತು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ. ಆಗಲಿ, ಸಂತೋಷ, ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪುನಃ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ತುಂಬ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೋ ನನಗೆ HTO ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಅವರು ಫೋನ್ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಥರ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತೇನೇನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಮೆಸೇಜ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಮಗೆ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇವಾಗಿರೋರು ನಾವು ಏನೇನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಥರ ಮೆಡಿಕೋ ಲೀಗಲ್ ಕೇಸಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಜೀರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕೇಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ತುಂಬ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಮೆಸೇಜಸ್ ಇದೆ ಇಂಥ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ನ. ಮತ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಗೌರವದಿಂದನೂ ಮತ್ತು
ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ರಮಾನಂದ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಏನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ. ಆ ಥರ ಏನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Good evening to Conference Honorary President Dr. Sadashiv Polnaya sir, Conference President Dr. Anaya Kullal sir, Conference Organizing Secretary Dr. G.K. Bhatt sir, Conference Treasurer Dr. Shekhar Pujari sir, all the committee members of various committees, Secretary of Mangalore Dr. Aveen Alva, Treasurer Dr. Prashant Bhatt sir, and all the dignitaries on the dais. So, first of all, today we came from Sulia, myself and Dr. Veena. We started at 5:30. That is because of the love for G.K. Bhatt sir. Because he had told, morning 8:30, madam, illi irbeko. Adike, in spite it was raining, we came, right 5:30 we started and 8:30 we were here in IMA house. So that is the love which is showered by IMA, all the members of IMA on us. Because of that, we never miss any programs of IMA Mangalore. Then regarding the topics, there was really very good selection of topics by the scientific committee. It was not only for the family physicians, but osteoporosis, medico-legal aspects. So all these topics were really good, and there are many take-away points even for us in these topics. Then we could meet all the senior doctors in IMA, like Dr. Ramanan sir, who is sitting here, and Dr. Shantaram Shetty sir, and all the seniors whom we could see, we could interact. So that is also one small get-together, and we could learn so many from all the seniors directly or indirectly. So hats off to Family Doctors Association and IMA Mangalore for successfully conducting this IMA CGP Karnataka State Conference with such a grand success. So heartiest congratulations to you. It is because of the hard work, teamwork of all of you which has made this successful. Long live IMA. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಕಜೆ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮೀಟರ್ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಂಬಾರ್ ಅವರೇ, ಅನಯ ಕುಲ್ಲಲ್ ಅವರೇ, ಜಿ ಕೆ ಭಟ್ರೆ, ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಜೆ ಎನ್ ಭಟ್ರು, ರಮಣ್ ಬನಾರಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಸವಿತಾ ಅವರೇ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ CGP, ಆ್ಯಂಡ್ ಗೀತಾ ದಪ್ಪ ಅವರು, ಚೇರ್ಮನ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟೀಸ್, ಹಾಗೂ ಸದಾಶಿವ ಪೊಲ್ನಾಯ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಏನೇನಿದ್ದು ಅದ್ರ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೂ ಆಫ್ ದ ಡೈಸ್ ಯಾರು ಇದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿಂದ ಇವತ್ತು ಈಗಿನವರೆಗೆ ಇದ್ದೀರಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ತೋರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ರೇಸ್ ಫಾರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಥಮ್. Thank you.